To all the participants, we thank you once again on behalf of Consulting and Beyond for investing your time here. You have all decided to invest around 1 hour with us. So, unga time we should do justice. That should be our endeavor. Just a small brief that this is the third session of our monthly series of knowledge series, which we want to do at Consulting and Beyond. The whole idea of doing this monthly series is to ensure that we are able to impart the knowledge. Now, the knowledge, if we can share with others, we can help the accounts department of every organization to become more powerful in the way they operate. I don't know how many of you believe, and if not, you should believe in it. Accounts department is the backbone of any organization. Any organization, for that reason, without the strength of an accounts department, I don't say it will not be, growth is not possible, but sustained growth is not possible. So therefore, it's very, very important that the accounts department is well equipped to support the management in their day-to-day operations. Okay, though we are not involved in the marketing or the other operations, but every transaction terminates in accounts department only. So that's the endeavor where we want to do this knowledge series, where we think that accounts is just not or postmortem activity illama veru entry mattum pottutoma adoda vittidalama adu illama if we can go to the next level innum konjam therinjittu how you can on a day to day basis add more value to your organization. In the process, what happens, every person gains his own knowledge skill. Avanga skill cell kuda it will open up. So my request to all the accounts people who are participating here is that don't think that இப்போ ரேஷியோ சொல்றாங்க ஒரு டெக்னிக்கல்னா இது என்னோட ரோல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மட்டும் நினைக்காம, if you can just listen to it slowly, if you can learn these skills also, two things will happen. One, your own skill set will improve. Two, you will add more value to the organization also. So while yes, outsiders are there who can help you, who can come and say define what are things and how you should do, internal team evlo strong irukamo day to day basis la decision making will become very, very effective. So in the last meeting also we said that accounts department should find place in all the meetings of management. Adu nadakanona we should be equipped in all angles. So today's topic which we have selected is financial health check of an or financial statement oda health check up madri. A very interesting topic. Okay, so what is good, what is not good, adu eppadi thanna veru transaction pandrom. We have so many things in our balance sheet. What is there in the profit and loss, adu enna pesudhu? Can you hear what your profit and loss and balance sheet is speaking? அது என்ன சொல்லுது? அது மட்டும் அது நமக்கு தெரிய வந்ததுன்னா we will know whether what we are doing is right or wrong. So accounting is just not a function where you pass an entry and leave it and the software tallies debit and credit. அது இல்லாம little more அது numbers இருக்குது கரெக்ட்டா இல்லையா? Are we in the right direction or not? So that's the whole thing. I would not like to take more of your time in terms of this one, because the team is fully ready and they will take the entire 1 hour session to educate you how and which are all the parameters which are very, very relevant for an financial statement to be okay in solitaire. So the whole exercise, once again, I would like to reinforce is that don't think that ratios is not our scope. Number entry mattum da podanum mattum nenikama idu enna solludhu unga P&L unga balance sheet enna pesudhu, that should be the whole theme. At the end of the day, end of the session, I hope you will get more awareness in terms of how do you look at a balance sheet and profit and loss account, the cash flow concept la eppadi irukku solittu from wherever we can improve, it should be good and better. So with this small introduction, I would like you to introduce the team for today. If you can just change the slide here. So Srinivasan is there, who is going to head it. He is going to moderate it also. He will start the session, and then we have Sandeep and Karthikeyan who are going to take different sessions. And we are all open here for your participation. See, basically, the more and more you participate, we get motivated also, and it also encourages us to come back month on month and add more value to all of you. So with this brief background, I will hand over to Srinivasan, who can take it from here. Srinivasan, it's all up to you, Srinivasan. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைய உரையாடல் கலந்து கொள்ள வந்ததுக்கு எங்கள் நன்றி. தற்போதுள்ள காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் சக்சஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய சவாலுங்க. நம்ம பொருள் விற்றாலும் சரி, இல்லை ஒரு சேவை விற்பனை பண்ணாலும், சர்வீஸ் பண்ணாலும் சரி, மாற்றம் அடிக்கடி வருது. போட்டி காம்படிஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க. நல்ல எம்ப்ளாயீஸ் ஊழியர்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிதாக இருக்குது. தொழிலில் லாபம் ஈட்டுவது கஷ்டமாக இருக்குது. இன்னும் கூட சொல்லிகிட்டே போகலாம். இப்போ இவ்வளோ சவாலான சூழலில் நமக்கு ஒரு நண்பன் கூட இருந்து உதவி செய்தால் எப்படி இருக்கும்? அப்படிப்பட்ட நண்பன் தாங்க இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிற தலைப்பு, வியாபாரத்தின் நிதி நிலைமை பரிசோதனை. என்ன பரிசோதனை பண்ணணும், எப்பெல்லாம் பண்ணணும், அதோட ரிசல்ட்டை பார்த்து
நம்ம வழிகளை மாற்றிக்கொண்டு தொழிலில் வெற்றி பெறுவது எப்படி அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன், நம்ம அறிமுகம் பார்த்துட்டு நம்ம ஃபினான்ஸ் நிதிநிலைமைனா என்னன்றதை பார்க்கலாம். எசன்ஸ், அந்த ஃபினான்ஸோட சாரம் என்ன, நிதிநிலைமையோட சாரம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் செக், பரிசோதனைனா என்ன அப்படின்றதும் பார்க்கலாம். காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் செக், அதாவது இந்த ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் செக்கோ இந்த பரிசோதனை பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை அதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். சம் கேவியட்ஸ், அதாவது சின்ன சின்ன குறிப்புகள் இருக்கு, இந்த எக்ஸசைஸை பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். ஹவு டு அச்சீவ், எப்படி நம்ம ஒரு நல்ல நிலைமையை ஃபினான்ஷியல் இண்டிகேஷன் ஸ்ட்ராங்கா எப்படி நம்ம பண்ணலாம். ஒன்ஸ் அச்சீவ் பண்ணா அங்கேயே நம்ம நிறுத்திட முடியாது, கண்டினியூ பண்ணணும், அதே லெவல்ல எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தி பார்க்கலாம். அப்புறம் பெனிஃபிட்ஸ், இதனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃபினான்ஸ், நிதி அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய டேர்முங்க. அதுல நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் வரும். நம்ம கடன் வாங்குறது, பேங்க்ல இருந்து கடன் வாங்குறது, இல்ல மார்க்கெட்ல இருந்து வாங்குறது, கேபிட்டல் மார்க்கெட். நிறைய பேர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் சென்செக்ஸும் நிஃப்டியும் சரி ஆல் டைம் ஹைல இருக்கு. ஸோ அங்கேருந்து ஐபிஓல வாங்குறவங்க இருக்காங்க, மணி மார்க்கெட், தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட இருந்து வாங்குறவங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே நீ பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி திங் இஸ் அபவுட் மணி. ஃபினான்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிதி, ஒரு பணம், ஒரு பண வரவு செலவு, பணம் வாங்கல் கொடுக்கல், அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ பேசிக்கலி இட் ரெப்ரசன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ நம்ம இந்த ஹெல்த் செக் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பணத்தை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும், அதை எப்படி நமக்கு பணம் வரும், எப்படி நம்ம செலவு பண்றோம், எப்படி நம்ம எங்க யார்கிட்டேருந்து வாங்கணும், யார்கிட்ட இருந்து கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ மொத்தம் 3 வழியா பிரிச்சுக்கலாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ். நிதியை பர்சனல் ஃபைனான்ஸ், அதாவது சொந்த நிதி, நம்மளுடைய பர்சனல் நிதி. அடுத்தது கார்பரேட் ஃபைனான்ஸ், அதாவது ஒரு வியாபாரத்துக்கு என்ன நிதி பண்ணணும், என்ன வச்சுக்கணும். அடுத்தது பொது நிதி, கவர்மெண்டோடது ஃபைனான்ஸ், பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ். ஸோ நம்ம இன்றைய தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொது நிதியை பத்தி பேச போறோம், கார்பரேட் ஃபைனான்ஸ் பத்தி. நம்ம சொந்த நிதியும் பப்ளிக் ஃபைனான்ஸும் நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போறது இல்லை. இந்த எசன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் நிதி நிலைமையோட எசன்ஸை பாத்தீங்கன்னா இங்க நாங்க ஒரு மைல்கல் மாதிரி போட்டிருக்கோம் சார். நம்ம பிசினஸ் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இந்த ஜேர்னி எப்பயுமே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம ஸ்கிரீன்ல வர அளவுக்கு நம்ம இந்த ஜேர்னியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம பிசினஸ்ல பாத்தீங்கன்னா என்னைக்கும் போயிட்டே இருக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம பிசினஸ் பண்றோம், நாளைக்கு நம்ம பசங்க பண்ணுவாங்க, அடுத்தது அவங்க, அப்படின்ட்டு நம்ம பிசினஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜேர்னி என்னைக்குமே தொடரணும். அந்த பிசினஸ் ஜேர்னி தொடர்றதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும், அதுக்கு நிதி எவ்வளவு நமக்கு முக்கியமா பங்கு வகிக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நம்ம பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பிளான் போடுவோம். அப்போ போடும்போதே நமக்கு பணம் யார்கிட்டேருந்து நம்ம பணம் வாங்குறது, என்ன நம்ம பணத்தை எவ்வளவு போடலாம், இல்ல பேங்க்ல இருந்து எவ்வளவு எடுக்கலாம், அந்த மாதிரி பிளான் பார்ப்போம். ஸோ அங்க நமக்கு நிதியோட முக்கியம் இருக்கு. அடுத்தது பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கப்புறம் நீங்க செலவு, நம்ம ஆப்ரேஷன் ரன் ஆனோடனே பாத்தீங்கன்னா புது பிசினஸ் பாத்தீங்கன்னா கணக்கே இல்லாம செலவாயிட்டே இருக்கும். எல்லாமே நமக்கு முக்கியம் தோணும். இது பண்ணா நமக்கு சேல் வரும், அது பண்ணா சேல் வரும்ட்டு நம்ம அதுவும் நம்ம ஒரு முக்கியமா இருக்கும். ஸோ அந்த நேரத்துலயும் நம்ம ஃபினான்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது ப்ராஃபிட். சரி, நம்ம பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், கணக்கெல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டோம், ப்ராஃபிட்ஸ் வருதா, அந்த நேரத்துல நிதி வந்து ரொம்ப முக்கியம். ப்ராஃபிட் வந்தா மட்டும் போருமா, இல்ல நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ வேணும். பணம் வந்தாதான் நம்மளால கடன் அடைக்க முடியும். நமக்கு சப்ளையருக்கு காசு கொடுக்கணும், நம்ம சப்ளையருக்கு திருப்பி சரக்கு கொடுக்க முடியாது, காசு தான் கொடுக்கணும். ஸோ காசு ரொம்ப முக்கியம். பணம் வருதா. அடுத்தது நம்ம பணம் வந்துடுச்சுப்பா, பணம் வந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அசெட் கிரியேட் பண்ணுவோம். என்ன அசெட் கிரியேட் பண்ணுவோம், நமக்கு சப்போஸ் வீடு வாங்குறோம், இல்ல லேண்ட் வாங்குறோம், பிசினஸ்க்கு வேர் ஹவுஸ் பண்ண போறோம், இல்ல இன்னொரு கடை போட போறேன், அந்த கடைக்கு நான் ஒரு நல்ல லொகேஷன்ல இப்பயே லேண்ட் வாங்கிட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி அசெட் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ அசெட் கிரியேட் பண்ணியாச்சுப்பா, லேண்ட் வாங்கியாச்சு, அப்புறம் என்ன, அப்போ நான் பிசினஸ் அடுத்தது நான் அந்த இடத்த எப்போ நான் கடை கட்டுறதோ, இல்ல நம்ம எப்படி சரக்கெல்லாம் அங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்றது, பிசினஸ் எப்படி பண்றது, அந்த மாதிரி எக்ஸ்பான்ஷன், க்ரோத், மேலும் மேலும் நான் வளரணும். அப்புறம் நம்ம வளர்ந்துகிட்டே இருக்கோமே, அதை ஒழுங்கா மேனேஜ் பண்றோமா, அகைன் அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு ஃபினான்ஸ் முக்கியம். ஸோ கண்டினியூஸா நம்ம ரிஸ்க் என்னெல்லாம் நமக்கு சேலஞ்ச் இருக்கோ, என்ன சவால் இருக்கோ, அந்த சவாலை நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்து எப்படி நம்ம நிதி நிலைமையை மேனேஜ் பண்றோமோ, கடைசியா பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன எல்லாத்துக்கும் உழைக்கிறோம், நம்ம எல்லாரும் ராத்திரி பகலாம் உழைக்கிறது இதுக்கு, பிசினஸ் பண்றோம், ப்ராஃபிட் கொண்டு வரோம், கடைசியா நம்மளோட பிசினஸோட வேல்யூ. முன்னாடிலாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சேல் பண்ணா அது நம்ம பெருசுப்பா அப்படிங்குவோம், இல்ல ப்ராஃபிட் வந்துருச்சா இப்ப நம்ம பெரிய ஆள்பா அப்படிங்குவோம். இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சேலு, ப்ராஃபிட், கேஷ்ன்னு வந்துருச்சு, பணம் இருக்கா இல்லையாப்பா நம்ம கையில, அடுத்து வந்துருச்சு. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வேல்யூவேஷன், நம்மளோட பிசினஸ் இப்ப நம்ம பிசினஸோட மதிப்பு என்ன அப்படின்றது பாக்குறது ரொம்ப முக்கியமா போயிடுச்சு. ஸோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம பினான்ஸோடது ஒரு மைல்கல்லையும் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் செக்னா என்ன? ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் செக்னா நம்ம பேசிக்கலி ஒரு கம்பேரிசனுங்க. இப்போ நம்ம உடம்பு சரியில்லை, யாருக்காவது ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் போறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ண போறோம், நம்ம ஒரு டாக்டர்கிட்டயோ போயிட்டு, இல்ல ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி நமக்கு சொல்றாங்கன்னா அங்க போய் வந்துட்டு காலையில இருந்து
மத்தியானம் வரைக்கும் உட்காருவோம். அவங்க பிளட் டெஸ்ட், இது டெஸ்ட், பிபி எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க. செக் பண்ணிட்டு ரிப்போர்ட்டை கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ரிப்போர்ட் கொடுத்தோடனே அவங்க ஒரு ரேஞ்ச் கொடுப்பாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கணும் உங்களுக்கு பிபி, இந்த வயசுனா இதுலேருந்து இதுல சுகர் இருக்கலாம், இவ்வளோ உங்களுக்கு ஹீமோகுளோபின் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பிசினஸ்ல, வியாபாரத்துல, பினான்சியலா நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம், இதுக்கு நம்ம பிசினஸுக்கு இந்த ரேஞ்சில் இருக்கணும், இந்த இண்டிகேஷன் இப்படி இருக்கணும், இந்த மெட்ரிக்ஸ் இப்படி இருக்கணும், இந்த அளவு இவ்வளோ இருக்கணும், லாபம் இவ்வளோ இருக்கணும், செலவு இவ்வளோ இருக்கணும், எவ்வளோ கடன் இருக்கலாம், அதுதாங்க நம்ம பார்க்க போறோம். அதுதான் பேசிக்கலி ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் செக். இது பண்றது என்ன, இது ரொம்ப முக்கியமான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ப்ரிலிமினரி ஸ்டெப்னா முதல்ல இது பண்ணணும். நம்ம ஒரு நிதி நிலைமையை மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா இது நமக்கு தேவை, கண்டிப்பா தேவை. இது என்ன உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா, நம்ம எதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி லாசஸ்லாம் கண்டிப்பா, ஏன்னா நமக்கு ஃபியூச்சர் நம்ம கையில யார் கையிலுமே கிடையாது. ஸோ நம்ம பிசினஸ் பண்ண சேலஞ்சஸ் வரும், அதை நம்ம மேனேஜ் பண்ணுவோம். பட் ஆனா எதெல்லாம் நம்மளால அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ, எதெல்லாம் தவிர்க்க முடியுமோ அந்த லாஸ்லாம் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஹெல்த் செக் பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்மளால தவிர்க்க முடியும். ஒரு ஈஸி ஐடியா கொடுக்கும் உங்களுக்கு, என்ன பண்றோம், நம்ம எங்க இருக்கோம், நம்ம என்ன எதுல ஆரம்பிச்சோம், எங்க போகணும்னு நினைச்சோம், இப்ப எங்க இருக்கோம், நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, வீக்னஸ் என்ன, எங்க நம்ம ஒர்க் பண்ணணும், அதுவும் இது சொல்லும். ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் அனாலிசிஸ், சார் சொன்ன மாதிரி, உமேஷ் சொன்ன மாதிரி, நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் லெவல்ல இருந்தே நம்ம இதை பார்த்து வச்சுட்டோம்னா அடுத்த லெவல் போகும்போது ஒரு இண்டிபெண்டா பார்த்தாங்கன்னா அவங்க இன்னும் ஃபர்தரா அவங்களுக்கு கேப்ஸும் சொல்லுவாங்க, அதை எப்படி அட்ரஸ் பண்றது கன்சல்டிங்கும் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது நெக்ஸ்ட் லெவல். ஸோ இப்போ இந்த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் செக், இப்போ நம்ம ஹெல்த் செக் பண்ண போறோம். அது பண்றதுக்கு நம்ம என்னென்ன விவரம் நம்ம கையில இருக்கணும், ஏன்னா நம்ம எது பண்றதா இருந்தாலும் விவரம் வேணும். ஸோ புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ், நம்ம கணக்கு வழக்கெல்லாம் ஒழுங்கா இருக்கணும், நம்ம கரெக்டா புக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணணும். மாசம் முடிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன புக்ஸ் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும், எல்லா செலவும் எழுதிட்டோமா, எல்லா வரவும் எழுதிட்டோமா, ப்ரொவிஷன் பண்ணிட்டோமா, லைபிலிட்டி என்ன கடன் எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ட்ரி போட்டோமா, அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம இதை வச்சுட்டு தான் நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ண போறோம், விரிவாக்கம் செக் பண்ண போறோம். அது செக் பண்ணும்போது நம்ம கையில இருக்கிற கணக்கு வழக்கு சரியா இல்லைன்னா நமக்கு கைடன்ஸ் தப்பா கிடைச்சிடும். அதனால கணக்கு வழக்க சரியா வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது ரேஷியோஸ். ரேஷியோஸ் வந்து ஒரு அளவுங்க. இப்போ நம்ம வீட்டுல சாப்பாடு வைக்கிறாங்கன்னா ஒரு கப்பு அரிசி போடணும்னா 2 கப்ல தண்ணி, 2 கப்ல தண்ணி போடணும்வாங்க. அதுக்கு அதிகமா போட்டீங்கன்னா தண்ணி அழிஞ்சு போயிடும், சாப்பாடு அழிஞ்சு போயிடும். கம்மியா போட்டீங்கன்னா சாப்பாடு வரன்னு ஆயிடும். ஸோ அந்த சரியான அளவு நம்ம சாப்பிட்றது எப்படி பாக்குறோமோ அதே மாதிரி பிசினஸ்ல நம்ம சொந்த பணம் எவ்வளவு இருக்கணும், கடன் எவ்வளவு இருக்கலாம், நம்ம எவ்வளவு லாபம் அடையணும், நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரியான இதுதான் நம்ம ரேஷியோஸ்ல பார்ப்போம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டேங்க, ரேஷியோஸ் பார்த்துட்டேன். அடுத்தது என்ன பண்ணணும், ரிப்போர்ட் எடுக்கணும். நம்ம என்னென்ன ரிப்போர்ட் வச்சிருக்கோம், நம்ம எம்ஐஎஸ்ங்கிறது நம்ம மாசம் மாசம் எடுக்கிற ரிப்போர்ட். நீங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை கூட வச்சுக்கலாம், இல்ல சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்டா கூட வச்சுக்கலாம், இல்ல கணக்கு செலவு மட்டும் கூட வச்சுக்கலாம். அந்தந்த கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ஒன்னொன்னும் அவங்க கோல்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. இந்த மாசம் நம்ம இதுதான் நம்ம பண்ணணும், இதுதான் நமக்கு ப்ரியாரிட்டி. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அந்த ரிப்போர்ட் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணணும். அடுத்தது பார்த்த உடனே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம என்ன க்ரோ ஆகியிருக்கோமா, வளர்ந்துருக்கோமா, இல்ல போன வாட்டி 100 ரூபா பண்ணோம், இந்த வாட்டி 110 ரூபா பண்ணோம், அது நல்ல க்ரோத்தா, மார்க்கெட்ல எவ்வளவு க்ரோ ஆயிருக்காங்க, நம்ம எவ்வளவு ஸ்டார்ட் பண்ணோம், எங்க வந்தோம். ஸோ அந்த மாதிரியான அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம். அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், நம்ம இன்னும் வளரலாமா, இல்ல நம்ம எங்கேயாவது கேப்ஸ் இருக்கா, எங்கெல்லாம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், அதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அது கண்டுபிடிச்ச உடனே ஆக்ஷன் பிளான் தெரிஞ்சு போச்சு, இங்கதான் பிரச்சனை இருக்குன்னு. ஸோ அந்த பிரச்சனைக்கு எல்லாம் நம்ம ஆக்ஷன் பிளான் பண்ணணும். ஸோ பேசிக்கலி இதெல்லாம் நம்ம பண்ணி முடிச்சோம்னா நம்மளால என்ன ஃபர்தரா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம். சார் இது நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சின்ன குறிப்புகள் மட்டும் நாங்க சொல்ல விரும்புறோம். ஏன்னா ஈச் ஆர்கனைசேஷன் கேன் ஃபார்முலேட் ரேஷியோஸ். அதாவது என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு கம்பெனி புது கம்பெனியா இருக்கும், ஒன்னு வந்துட்டு கொஞ்சம் growth ஸ்டேஜ்ல இருப்பாங்க, சில பேர் மெச்சூர்ட் ஸ்டேஜ்ல இருப்பாங்க, ஒரு கம்பெனியும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். ஸோ அதனால ரேஷியோஸ்ங்கிறது நம்ம யாருக்குமே நீங்க எல்லாரும் இதுதான் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால அந்தந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குன்னு ஒரு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கும், அந்த ப்ரியாரிட்டிஸ் இருக்கும். அது பிரகாரம் நம்ம ரேஷியோஸை ஃபார்முலேட் பண்ணிட்டு அதை நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும். அப்புறம் ஒரு ரேஞ்ச் வச்சுட்டு மானிட்டர் பண்றது நல்லது. ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் வச்சுட்டு பண்ண முடியாது. ஏன்னா பிசினஸ் ஏற்றம் இறக்கம்ங்கிறது பிசினஸ்ல வாழ்க்கையில எப்படி ஏற்றம் இருக்கிற மாதிரி பிசினஸ்ல ஏற்றம் இறக்கம் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஏற்றத்துக்கு தகுந்த என்ன அளவு இருக்கணும், இறங்கும் போது என்ன அளவு இருக்கணும். ஸோ அது ரெண்டுத்துக்கும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பிசினஸுக்கு ஒரு ரேஞ்ச் வச்சுக்கணும். சரி, நம்ம போனா இது வரைக்கும் போகலாம், குறையணும்னா இது வரைக்கும் குறையலாம், மேக்சிமம் வரணும்னா அதிக அளவு இது வரைக்கும் போகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரேஞ்ச் வச்சுக்கணும். சீசனாலிட்டி நம்ம பேசின மாதிரி இப்போ நம்ம ரீட்டைல் பிசினஸே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சீசன் தீபாவளி பொங்கல் வந்ததுன்னா அந்த நேரத்துல நமக்கு பிசினஸ் நல்லா இருக்கும்.
ஸோ அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டாக் எடுத்துட்டு வரணும், இன்வென்ட்ரியில் நிறைய காசு போடணும். அப்புறம் அந்த அந்த பண்டிகை முடிஞ்ச உடனே நம்ம கலெக்ஷன் வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்துட்டு நம்ம வெண்டர் சப்ளையர்ஸ்க்கு பைசா கொடுத்துடலாம், பேங்க்குக்கு நீங்க ஏதாவது கொடுக்கணும்னா கூட கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ சீசனாலிட்டியும் ஃபேக்டர் பண்ணணும். நான் இவ்வளவுதான் வச்சுக்கணும்னா நான் எல்லா நேரத்துலையும் வச்சுக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். அப்புறம் பெஞ்ச் மார்க், நம்ம சப்போஸ் நம்ம இதுதான் நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட அது ஒரே இடத்துல நிறுத்திட முடியாது. ஏன்னா மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா மாற்றம் வந்துகிட்டே இருக்கும், மாற்றம் ஒன்றே நிலையானது. ஸோ அந்தந்த மார்க்கெட் மாற்றத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ரெகுலரா ஓகே இந்த ரேஞ்ச் நமக்கு இப்போ நம்ம பிசினஸ்க்கு சூட் ஆகுமா, ரேஞ்ச் நம்ம மாத்தணுமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த ரேஞ்சையும் நம்ம அடிக்கடி அப்டேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த ஒரு குறிப்புகளோட நான் உங்களுக்கு இந்த ஃபினான்ஸ் பத்தி நம்ம மெம்பர் சந்தீப் பேசுவாரு. என்ன ரேஷியோலாம் நம்ம பார்க்கணும், எந்த அளவுக்கு வச்சுக்கணும், எப்படி விகிதம்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துவாரு. ஸோ ஓவர் டு சந்தீப். As we are continuing with screen or poll பாக்குறீங்க audience, we all request you to participate in this poll. If you can start answering, it will be nice. The question which you ask is, which is the key financial ratio to be monitored in profit and loss statement? வணக்கம். ஸோ சார் வந்து இப்போ ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் செக்அப் பற்றி சொன்னார். இப்போ நம்ம ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸை எப்படி எவாலுவேட் பண்ணுறதுன்னு இந்த அடுத்த ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ஃபினான்ஷியல் எப்படி ஜெனரலாக நம்ம ஹெல்த் பர்ஃபார்மன்ஸை எவாலுவேட் பண்ணுவோன்னா நம்ம ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோஸ் மூலிமா பண்ணுவோம். இந்த ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோஸை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அளவு. இந்த அளவை வச்சுக்கிட்டு நம்ம பிஸ்னஸில் எந்த அளவு நம்ம போடணும், எந்த அளவு நம்ம இந்த சைடில் ஒரு அளவு இருந்தால் அந்த சைடில் ஒரு அளவு இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரண்ட் அசட்ஸில் ஒரு அளவு இருந்தால் அதுக்கேற்ற கரண்ட் லைபிலிட்டியில் ஒரு அளவு இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம ஃபியூவர் ஸ்லைட்ஸில் நம்ம ரேஷியோஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ தேர் ஆர் 4 kinds ஆஃப் ரேஷியோஸ். ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ 1, கேஷ் ஃப்ளோ ரேஷியோ 2, லெவரேஜ் ரேஷியோ 3, லிக்விடிட்டி ரேஷியோ 4. லிக்விடிட்டி ரேஷியோ, ஒரு பிஸ்னஸ்னா நமக்கு நிறைய செலவுகள் வரும். செலவுகள் 3 மாதத்துலையும் வரலாம், 6 மாதத்துலையும் வரலாம், இல்லை டெய்லி கூட செலவுகள் வரலாம். இந்த செலவுகளுக்கு நமக்கு காசு கையில் இருக்கா, அதை பே பண்ணுறதுக்கு, அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் பே பண்ணுறதுக்கு நம்ம கையில் காசு இருக்கான்றதுக்கு பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த ரேஷியோ ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட். அடுத்து வந்து லெவரேஜ் ரேஷியோ. லெவரேஜ் ரேஷியோவில் நம்ம பிஸ்னஸில் நம்ம எவ்வளோ காசு இதுவரை போட்டிருக்கோம், இந்த போட்ட காசு நமக்கு பத்துதா, இந்த போட்ட காசு இல்லாமல் வெளியிலேருந்து நம்ம எவ்வளோ காசு இன்னும் வாங்கலாம், அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ரொம்பவும் வாங்கக்கூடாது, ரொம்ப அதிகமாகவும் வாங்கக்கூடாது. ஸோ இந்த ரேஷியோஸை இந்த செக் வந்து இந்த ரேஷியோஸ் மூலமா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அடுத்து வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ. இந்த ரேஷியோவில் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னா, நம்ம டோட்டலாக எவ்வளோ மொத்த லாபம் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம், இந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து நம்ம எவ்வளோ லாபம் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம முதலாளிக்கு நம்ம எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம், இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோன்றது இந்த ரேஷியோஸ் மூலிமா நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அடுத்து வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ரேஷியோ. இப்போ சில பிஸ்னஸில் கேஷ்ன்றது லாபம் மட்டும் கிடையாது. லாபத்தை வச்சு நம்மளால இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண முடியாது, கேஷ் வச்சு தான் நம்மளால இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம என்ன செக் பண்ணணும்னா, நம்ம பிஸ்னஸ்ல கரெக்டான கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கா இல்லையான்றதை கரெக்டாக செக் பண்ணுறது இந்த ரேஷியோ நமக்கு கன்ஃபார்மாக நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ரேஷியோ பற்றி நம்ம ஓவர்வியூ கொடுத்தாச்சு. நம்ம இதை பற்றி நம்ம இன்னும் ஃபியூ ஸ்லைட்ஸில் ப்ராடாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க, தெரிவிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ரேஷியோஸ்லாம் பார்த்தாச்சு. செலவு, முதலீடு, கடனை பற்றிலாம் பார்த்தோம். இதெல்லாம் நம்ம எப்படி மானிட்டர் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். அந்த மானிட்டருக்கு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எங்கேருந்து கிடைக்கும்? இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 வகையாக இருக்குது. கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்மளோட வரவு, செலவு, நம்ம எவ்வளோ லாபம் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம எவ்வளோ நஷ்டம் பண்ணியிருக்கோம், இதெல்லாம் தெரியும். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம இந்த பிஸ்னஸை நடத்துறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 2 டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸாக இருக்கலாம். எய்தர் வந்து வாங்கி விற்கிறதுக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஃபியூச்சராக அந்த பிஸ்னஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கலாம். இதெல்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நமக்கு தெரிவிக்கணும். கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றது வந்து இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, ஒரு பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுறது மூலிமா எவ்வளோ கேஷ் ஜெனரேட் ஆயிருக்கு அதை நம்ம செக்மெண்ட்டாக இதை பிரிச்சிருப்பாங்க. ஆப்ரேஷனாக பிரிச்சிருப்பாங்க, ஃபினான்ஷியலாக பிரிச்சிருப்பாங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க. அதை 3மே நம்ம தெளிவாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் காமிச்சிடும். அடுத்து வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ். நம்ம ஆல்ரெடி 4 ரேஷியோஸ் பற்றி பார்த்தோம். அதில் ஒன் ஆஃப் த ரேஷியோஸ் தான் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ். ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸில் நிறைய ரேஷியோஸ் இருக்குது. நம்ம ஆனால் ஒரு 5 கிரிட்டிக்கலான ரேஷியோஸ் மட்டும் எடுத்திருக்கோம். இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஓவர்வியூ மாதிரி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிராஸ் மார்ஜின். கிராஸ் மார்ஜின்னா ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ ஒரு பிஸ்னஸில் பொருள் வாங்கி விற்கிறோம். அந்த பொருள் வாங்கி விற்கிறதுல நமக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது. அந்த மொத்த ப்ராஃபிட் தான் கிராஸ் மார்ஜின். இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றது சேல்ஸ்லேருந்து நம்ம COGS மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைச்சிடும். COGSனா ஒன்றுமே கிடையாது, காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட். காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட்னா ஒரு பொருள் வாங்கி விற்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம்
அந்த செலவு அந்த பொருளை ஒரு ஒரு ஒன் எண்ட்ல இருந்து இன்னொரு ரெண்டுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்றோமோ அதான் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ். இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு காஸ்ட் மார்ஜின் கிடைச்சிடும். இதை நம்ம சேல்ஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறதுல நமக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் கிடைச்சிடும். அந்த மெஷர்மெண்ட் வச்சு நம்ம அது என்ன கிரைட்டீரியான்றதை நான் ஃபியூச்சர்ல வர ஸ்லைட்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். அந்த ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன். இது எப்படின்னா மொத்த ப்ராஃபிட் மொத்த லாபத்துல இருந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்டையும் டெப்ரிசியேஷனும் தவிர மீதி எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இருக்கும். அந்த மீதி எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹெச்ஆர் பேமெண்ட்ஸ், அக்கௌண்டிங் டீம் வச்சிருந்தா அதுக்கு பே பண்ணுவீங்க, அப்புறம் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு பே பண்ணுவீங்க, அப்புறம் கமிஷன்ஸ்லாம் பே பண்ணுவீங்க, சிஎஸ் கமிஷன்ஸ்லாம், அதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் கிடைச்சிடும். அடுத்து வந்து ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ். ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ்ன்றது கடைசியா முதலாளிக்கு நம்ம என்ன அமௌண்ட் கடைசியில எடுத்துட்டு போய் நம்ம கொடுக்கணும்ன்றது ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ். இதை நம்ம இன்னொரு கிரைட்டீரியாவோட வச்சு அனலைஸ் பண்றோம். தட் இஸ் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டினா டோட்டல் அவங்க முதலாளி இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் அதோட நம்ம எவ்வளவு ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணணுன்றத கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம். அதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு நம்ம பிசினஸ் நல்லா ரன் ஆயிருக்கா, நம்ம போட்ட முதலுக்கு நமக்கு காசு கிடைச்சிருக்கான்றது தெரியும். அடுத்து வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட். ஸோ கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது. நம்ம போட்ட முதல் பிளஸ் நம்ம எவ்வளவு கடன் வாங்கியிருக்கோமோ அதை ரெண்டு சேர்த்தா கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் கிடைக்கும். இதையும் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்ன்றதையும் கம்பேர் பண்றோம். ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்னா என்னன்னா ப்ராஃபிட் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ், அதுதான் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட். இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணா நமக்கு எவ்வளவு சிக்னிஃபிகண்டா நம்ம இந்த கேபிட்டல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளவு எஃபிஷியண்டா அந்த கேபிட்டல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும். இதை ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்த்தா இன்னும் நல்லா தெரியும். ஸோ அடுத்த ஸ்லைட்ஸ் போலாம். ஸோ இவர் வந்து நெட் சேல்ஸ் வந்து 25 lakhs கிட்ட பண்ணியிருக்காரு. சிஓஜிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நான் சொன்னல ஒரு பொருளை வாங்கி விற்கிறதுக்கு அதை பார்த்தீங்கன்னா 18 lakhs கிட்ட பண்ணியிருக்காரு. ஸோ கிராஸ் மார்ஜின் வந்து ஒரு 8 lakhs கிட்ட இருக்கு. ஸோ நம்ம கிராஸ் மார்ஜின் இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30% கிட்ட இருக்கு. பட் ஓவராலா ஒரு பெஞ்ச் மார்க் இருக்கும். அதாவது இதுக்குள்ள நீங்க பண்ணிருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும், இது கீழே பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, அதுதான் 30 to 37%. இதுக்கு மேல பண்ணிருந்தீங்கன்னா நீங்க நல்லா பண்ணிருக்கீங்க, எங்க பிசினஸ் நல்ல நிலைமையில இருக்குன்னு சொல்லலாம். அது கம்மியா பண்ணிருந்தீங்கன்னா பிசினஸ் கொஞ்சம் போரா தான் பண்ணிருக்கு, நம்ம இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு நிறைய இடம் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம். அடுத்து வந்து இன்டைரக்ட் இன்கம் வந்து நம்ம கிராஸ் மார்ஜினோட ஆட் பண்ணும். இன்டைரக்ட் இன்கம்னா நம்ம ரெண்ட் கொடுத்துருப்போம், இல்ல அமௌண்ட் எடுத்து போய் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணிருப்போம், அதுக்கு வர இன்ட்ரெஸ்ட், இதெல்லாம் இன்டைரக்ட் இன்கம்ல இருந்து வரும். இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் டாக்ஸ் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் கிடைச்சிடும். அதுல இருந்து நம்ம டாக்ஸையும் இன்ட்ரெஸ்டையும் டெப்ரிசியேஷனும் மைனஸ் பண்ணா நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் கிடைச்சிடும். அந்த நெட் ப்ராஃபிட்டை நம்ம சேல்ஸோட கம்பேர் பண்ணா நமக்கு ஒரு மெட்ரிக் கிடைக்கும். இந்த நெட் ப்ராஃபிட் இருக்குல்ல, இந்த நெட் ப்ராஃபிட் எப்படி இருக்கணும்னா இது வந்து பேங்க் ரிட்டர்னோட நமக்கு அதிகமா இருக்கணும். இப்போ பேங்க் ரிட்டர்ன் வந்து இப்போ 7% 8% வந்து எஃப்டி ரிட்டர்ன் கிடைக்குதுன்னா அதை விட நமக்கு நல்ல ரிட்டர்ன் இப்போ 7% அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, அது நல்ல ரிட்டர்ன் கிடையாது. அவங்க ஏன்னா இவ்வளவு எஃபெக்ட் போட்டு பண்றதுல இட் இஸ் நாட் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கம்பேர் பண்ணி ஒரு பெஞ்ச் மார்க் மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். இப்போ ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி வந்து டோட்டலா வந்து ஆவரேஜ் ஈக்விட்டி இருக்கணும், ஏன்னா ஓப்பனிங் இருந்து க்ளோசிங் இருக்கு. ஸோ நம்ம நெட் ப்ராஃபிட்டையும் ஆவரேஜ் ஈக்விட்டியும் எடுத்துட்டு கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம். நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு 9% கிடைக்குது. பட் இண்டஸ்ட்ரி ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 10 to 16%. ஆஸ் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது இண்டஸ்ட்ரி ஆவரேஜோட கம்பேர் பண்ணலாம். அது கூட இல்லாமல் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரோட கம்பேர் பண்ணலாம். இப்போ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 10% earn பண்ணியிருக்கலாம், இந்த இயர் வந்து 9% earn பண்ணிருக்கலாம். ஸோ வந்து லாஸ்ட் இயர்ல இந்த இயர் நம்ம கம்மியாக இருக்கலாம். ஸோ அதை ஒரு மெட்ரிக்கா யூஸ் பண்ணி நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் ஃபினான்ஷியல் செக்ல இருக்குமா இல்லையான்ட்டு. அடுத்து வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட். நம்ம எபிட்டா ஆல்ரெடி பார்த்தோம். எபிட்டாவே நம்ம கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு 13% வருது. இந்த எபிட்டாவை நம்ம எதோட கம்பேர் பண்ணணும், நம்ம இந்த கேபிட்டலுக்கு நம்ம ஒரு கடன் வாங்கியிருப்போம், அந்த கடனுக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிருப்போம். ஒரு 11% இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம பே பண்ணிருக்கோம்னா அந்த 11% இன்ட்ரெஸ்ட்டோட அதிகமா இருக்கணும் இந்த கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் ரேஷியோ. அது அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு நல்ல நிலைமையில இருக்கோன்ற ஹெல்த் செக் மாதிரி வச்சுக்கலாம். அடுத்து வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ரேஷியோஸ். கேஷ் இஸ் கிங்னு நீங்கள் இங்கிலீஷில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ கேஷ் தான் எல்லாமே. ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணணும்னா கேஷில் தான் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் ஒரு பேங்கர்ஸ் கிட்ட போனீங்கன்னா கூட கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கா, ஒரு பிஸ்னஸ் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுதா இல்லையான்னு தான் பார்ப்பாங்க. அந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஜென்ரேட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு லோன்ஸ் சாங்ஷன் ஆக நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ கேஷ் ஃப்ளோட நிறைய ரேஷியோ இருந்தாலும் நம்ம ஒரு 3 ரேஷியோஸ் மட்டும் எடுத்து அது இம்பார்ட்டன்ட். ஹலோ சார். சார் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போலாம் சார், கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறதுனால எங்களுக்கு இந்த ஸ்கிரீன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும். கொஞ்சம் ஸ்லோவா. ஓகே சார், கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம். ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட் ஒரு ஸ்லைட் பேக் போமா, ஒரே ஒரு ஸ்லைட் பேக் போ. அந்த P&L இருக்குல்ல, இந்த நம்பர்ஸ் இருக்கட்டும், ஏன்னா பிகாஸ் யூ வில் பி யூசிங் திஸ் நம்பர்ஸ்ல ஒரு ஜஸ்ட் 2 minutes அவங்களுக்கு காட்டிடல. சோ சரி சார்.
சார் இதுவரையும் கேட்டது யூ வாண்டட் டு பி பிரீஃப்லி சம்மரைஸ் பண்ணணும்னு சொல்றீங்களா சார் இந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ இதுவரையும் இட்ஸ் ஓகே சார்? ஓகே சார். கொஞ்சம் ஸ்லோவா அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கு. கொஞ்சம் ஸ்லோவா பண்ணியிருந்தா கொஞ்சம் எங்களுக்கு அது டீடைலா தெரிஞ்சிருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஏன்னா இந்த மாதிரி நீங்க இன்டர்வியூ பண்ணாதான் நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இல்லைன்னா வி ஃபீல் ஏன்னா இந்த ஆன்லைன்ல எப்படின்னா சார் ஒரு ஃபேஸும் தெரியல, ஒண்ணுமே தெரியல, ஸ்கிரீன் கம்ப்யூட்டர் மட்டும் தான் தெரியுதா, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓடு போறதுல இருப்போம். ஸோ நைஸ் தட் யூ brought it to notice. Anything specific you want to focus sir? இப்போ பேசினது வரையும் ஓகே சார். கிளியர் இல்லைங்க? போலாம் சார். ரிவைஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும் சார். ஒரு வாட்டி இன்னொரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா நல்லா இருக்கும் சார். just come to back to slides போங்க சந்தீப். just கொஞ்சம் ஒரு Srinivasan, if you can just consolidation la mattum or small இது profitability ratios are very essential. Yes. Just an overview in terms of profitability ratio, what are we trying to say? So we have we have seen. Go ahead. From this slide or the previous explanation of the slide? Generally கொஞ்சம் ஸ்பீடா போற மாதிரி இருக்குல்ல. சோ ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து பேக்ல இருந்து ஓவர்வியூ ஃபாஸ்ட் எடுத்தாந்துட்டீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. What are we trying to say? Gross margin ratios. Okay. இந்த okay. Sir, thank you. ரொம்ப அதிகமா வேண்டாம், but just a small overview வேற ஒண்ணும் இல்ல. Yeah, definitely. Thank you sir for pointing this out. Because எங்களுக்கும் தெரியும் flow or speed. Basically sir, நம்ம நிறைய ratios இருக்கும் இங்க. நம்ம certain ratios தான் நம்ம இங்க எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருக்கோம், so that அந்த key ratios மட்டும் நம்ம மானிட்டர் பண்ணலாம்னு. கிராஸ் மார்ஜின் ரொம்ப முக்கியம் சார். ஏன்னா நம்ம பிசினஸ்ல ட்ரேடிங் பண்றதுல ப்ராஃபிட் நிக்குதா இல்லையா, ஏன்னா அந்த மார்ஜின் வச்சுட்டு தான் நம்மளுடைய மற்ற செலவுலாம் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ அதனால வாங்கி விற்கிறதோ ட்ரேடிங்கோ இல்லை மேனுஃபேக்சரிங்லையோ அந்த ப்ராடக்ட் லெவலில் நமக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கா இல்லையா, இந்த ப்ராடக்ட் விற்கிறதுலையோ இல்லை சர்வீஸ் பண்ணதுலையோ ப்ராஃபிட் இல்லைன்னா நமக்கு அந்த பிஸ்னஸ் நமக்கு லாபகரம் பிஸ்னஸே கிடையாது. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய செலவு பண்ணும். ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கிராஸ் மார்ஜின், earnings பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம எதுக்கு பார்க்குறோம்னா, பேசிக்கலி நம்ம இந்த லாபத்தை வச்சுட்டு தான் நம்ம பேங்க்குக்கு வட்டியும் கட்டணும். அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் நமக்கு ஏதாவது வித்ட்ராயல் இருந்ததுன்னா எல்லாம் இங்கிருந்தா வரும். ஸோ இது நம்ம ஃபைனலாக எல்லா செலவும் கழிச்சக்கப்புறம் வரது earnings பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன். ஸோ இதுதான் முதலீட்டாளர்களோட லாபம்னு சொல்லலாம். முதலீட்டாளர் யாருன்னா, ஒன்று நம்ம சொந்த பணத்தை போடுவோம், இன்னொன்று பேங்க்லேருந்து கடன் வாங்கி நம்ம போடுவோம். இது ரெண்டுமே முதலீடு தான். ஸோ இந்த ரெண்டு முதலீட்டாளர்களுக்கும் நம்ம என்ன கிடைச்சிருக்குன்றது இது சொல்லும். அடுத்தது ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ். இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். கடைசி எல்லா வரி எல்லாம் கட்டி முடிச்சக்கப்புறம் நம்ம சொந்த பணம் போட்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த பைசா. ஸோ நம்ம முதலாளிக்கு இதுதான் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே பார்க்க போறோம். ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி, இது அப்படியே அந்த ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அமௌண்ட்டா நமக்கு தெரியும். 1 லட்ச ரூபா 2 லட்ச ரூபான்னு சொல்லுவோம். இதை ஒரு பர்சன்டேஜா சொல்லுவோம். ஏன்னா இது எதுக்கு நம்ம சொல்றோம்னா, முன்னாடி சந்தீப் சொன்ன மாதிரி நம்ம பேங்க்ல போட்டீங்கன்னா 8% 9% கிடைக்க போகுது, இல்லை 7% கிடைக்குது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது குறைஞ்சிட்டே வர வருது. ஸோ அந்த இது இருக்க போது நம்ம பிசினஸ்ல இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம ராப்பகலா உழைக்கிறோம், அந்த உழைச்சதுக்கு என்ன கிடைக்குது, ஸோ அந்த ரிட்டர்ன் எப்படி இருக்கணும், அது ஜாஸ்தியா இருக்கணும், அது நமக்கு கிடைக்குதா அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு நம்ம இதை பாக்குறோம். அடுத்தது கேபிட்டல் எம்ப்ளாய். இது வந்து மொத்தம் நம்ம மூலதனம் என்ன போட்டிருக்கோம், நம்ம பைசா பிளஸ் பேங்க் பைசா. முன்னாடி பார்த்தது முதலாளியோட விகிதம் என்ன கிடைச்சிருக்கு, ரிட்டர்ன் என்ன கிடைச்சிருக்கு, திரும்பி என்ன கிடைச்சுன்னு பார்த்தோம். இது கேபிட்டல் வந்து மொத்த கேபிட்டல்லேருந்து வந்து. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம முக்கியமான ரேஷியோஸ். நம்ம ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோமா, எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியில இங்கெல்லாம் பார்க்கலாம். I know you can ask Sandeep to continue, Mange. Go in detail. ஸோ கேஷ் ஃப்ளோ ரேஷியோஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 ரேஷியோஸ் இருக்கு. ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ ரேஷியோஸ், டெட் டு கேஷ் ஃப்ளோ, டேஸ் கேஷ் இன் ஹேண்ட் அப்படின்னு 3 ரேஷியோ இருக்கு. ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா, ஒரு பிஸ்னஸ்ல நம்ம எவ்வளோ கேஷ் ஜெனரேட் பண்ணுறோம்ன்றதான் கேஷ் ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ மீன் பண்ணுது. இதை நம்ம நெட் சேல்ஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம். இந்த நெட் சேல்ஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறது மூலியமா நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, இப்போ நம்ம டோட்டலாக நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு 25 lakhs நம்ம சேல் பண்ணியிருக்கணும் வைங்களேன், அதுலேருந்து நமக்கு எவ்வளோ காசு நமக்கு கேஷாக வந்திருக்கு. ஏன்னா நம்ம கடன்லையும் கொடுத்துருப்போம், இல்லை கேஷ்லையும் விற்றுருப்போம். ஸோ வந்து நமக்கு எவ்வளோ இதுலேருந்து நமக்கு ஆக்சுவலாக ரியலைஸ் ஆகுதுன்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ரேஷியோ யூஸ் பண்ணுது. இந்த ரேஷியோவை மந்த்லியும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை நம்ம ரெக்குவயர்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து டோட்டல் டெட் டு ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ. இது வந்து இது ஒரு என்ன ரேஷியோன்னா, நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் இப்போ நம்ம ஒரு அசம்ஷன்ல இப்போ டோட்டல் ஆப்ரேட்டிங் பிசினஸ்ல இருந்து வர எல்லா கேஷையும் கடன் கட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டா நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த கடனை கட்ட முடியும்.
எவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த கடனை கட்டி முடிக்க முடியும்ன்றத இந்த ரேஷியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. ஸோ நம்ம டோட்டல் டெட்னா நம்ம எவ்வளவு வெளிக்கடன், டேர்ம் லோன் சொல்லுவாங்க, வெளிக்கடன்கள் எவ்வளவு இருக்கோ அதையும் நம்ம பிசினஸ்ல இருந்து வர கேஷையும் நம்ம கம்பேர் பண்றோம். இது வந்து டோட்டலா இப்போ ஜென்ரலா வந்து ஒரு பிசினஸ்னா ஒரு கையில கேஷ் வச்சிருப்போம், அதாவது பேங்க்ல கேஷ் வச்சிருப்போம். இந்த பேங்க்ல வச்சிருக்க கேஷையும் கையில வச்சிருக்க கேஷையும் எப்படி நமக்கு கடதுன்னா நம்ம சேல்ஸ் மூலியமா வருது. இந்த சேல்ஸ் அதிகமா இருந்தாலோ இல்ல கம்மியா இருந்தாலோ நமக்கு வந்து சம்டைம் ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும். இந்த இம்பாக்ட் நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா, சந்தீப் பார்ட்டிசிபென்ட்ல ஒருத்தங்க ஒரு டவுட் கேட்டிருக்காங்க. சிஓஜிஎஸ்னா வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் கேட்டிருக்காங்கம்மா. ஸோ இஃப் பாசிபிள் நீங்க கிளாரிஃபை பண்ண முடியுமா? ராமகிருஷ்ணன். Yes sir. We will take it at the end of the session sir. Ella clarification will take. Okay sir. So keep noting it down. Sure sir. Okay, we'll continue. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கையில் எவ்வளோ கேஷ் இருக்குன்றது எப்படி நமக்கு கேஷ் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னா நம்ம சேல்ஸ் மூலியமாக ஜென்ரேட் ஆகுது. இந்த சேல்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் இம்பாக்ட் ஆகலாம். இந்த கோவிட் மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல இம்பாக்ட் ஆகலாம். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல இம்பாக்ட் ஆச்சுன்னா நம்ம கேஷ் இன் ஹேண்ட் இருந்து கையில குறையும். அந்த கேஷ் இன் ஹேண்ட் நம்ம கையில குறையும் போது நம்ம கையில இன்னும் எவ்வளவு நாளுக்கு நம்மளால இந்த எக்ஸ்பென்சஸை தாக்கு பிடிக்க முடியும்ன்ற ஒரு ரேஷியோ தான் இது. இப்போ நமக்கு ஜென்ரலா ஒரு பிசினஸ் நடத்துறோம்னா நமக்கு ரெண்ட் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கு, சேலரி பே பண்ண வேண்டியது இருக்கு, இதெல்லாம் இருக்கு. இப்போ நம்ம கையில ஒரு அமௌண்ட் இருக்குன்னா நம்ம இன்னும் இந்த எத்தனை மாசம் நம்மளால தாக்கு பிடிக்க முடியும்ன்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ற ரேஷியோ தான் இது. இதை நம்ம எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தா நமக்கு இன்னும் கிளியரா புரியும். ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ வந்து 5,33,000 இருக்கு. அதையும் நம்ம டோட்டலா நெட் சேல் பண்ணதையும் கம்பேர் பண்றோம். இந்த வாட்டி நம்ம நெட் சேல்ஸ்ன்றது வந்து 26 lakhs கிட்ட பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து 21% கிடைச்சிருக்கு. அதாவது 25 லட்ச ரூபாயில நம்ம 20% தான் நமக்கு கேஷா நம்ம திரும்ப வந்திருக்கு. இது எல்லாமே நம்ம கடனா கொடுத்துருக்கோம். அதுதான் அதை மீன் பண்ணுது. இது இண்டஸ்ட்ரி ஆவரேஜ் பாத்தீங்கன்னா 20 to 40% இருக்கு. 20 to 40%ல இதுக்கு மேல நீங்க பண்ணீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல ரேஞ்சில் நல்ல கேஷ் ஃப்ளோ வந்து நிறைய, அதாவது டேட்டாஸ் நம்ம கிட்ட டேட்டாஸ் நல்ல பாலிசி டேட்டாஸ் இருக்குன்றது அர்த்தம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம டேட்டாஸ் பாலிசியை இம்ப்ரூவ் பண்ணணுன்ற ஒரு இதை மீன் பண்ணுது. ஸோ அடுத்து வந்து டோட்டல் டெட் டு ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ. நம்ம ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோனா என்னன்னு பார்த்தோம். ஸோ இப்போ நம்ம டோட்டல் டெட்டுக்கு நம்ம டேர்ம் லோன்ஸ் எடுத்துக்கலாம், செக்யூர்ட் லோன்ஸ் எடுத்துக்கலாம், அன்செக்யூர்ட் லோன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம லைபிலிட்டி சைடில் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஓப்பனிங் க்ளோசிங் இருக்கு, நம்ம இதில் க்ளோசிங் எடுக்கிறோம். க்ளோசிங் எடுத்து நம்ம டோட்டல் டெட் டிவைடட் பை கேஷ் ஆப்ரேட்டிங் போட்டோம்னா நமக்கு ஒரு பெஞ்ச்மார்க் இது கிடைக்கும். ஸோ இது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா 1.2 டைம்ஸ் வந்து நம்ம 1.2 டைம்ஸ் காட்டுது. ஸோ நம்ம 4க்குள்ள இருந்தா நம்ம வந்து பெட்டரா இருக்கும்ன்றது தான் மீனிங். அதாவது 4 மடங்கு நீங்க வந்து உங்க கேஷ் ஃப்ளோவோட கடன் வாங்கிக்கலாம். கேஷ் ஃப்ளோ வந்து 5 லட்ச ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து 4 மடங்கு அது எக்ஸ்ட்ரா கடன் வாங்கிக்கலாம். அதுதான் இதை மீன் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இப்போ எக்ஸ்க்ளூடிங் டெப்ரிசியேஷன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 5 lakhs கிட்ட இருக்கு. இந்த ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ல என்ன இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இன்க்ளூட் ஆகியிருக்கும். ஸோ இந்த கேஷ் இன் ஹேண்ட் வச்சுட்டு இது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா நம்ம இன்னும் எவ்வளவு நாள் இந்த இதுல தாக்கு பிடிக்க முடியும், இந்த எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம எவ்வளவு நாளைக்கு தாக்கு பிடிக்க முடியும்ன்றதை மீன் பண்ணுது. இந்த பிசினஸை பொறுத்தவரை ஒரு 3 months கிட்ட இதை தாக்கு பிடிக்க முடியும்னு இந்த ரேஷியோ சொல்லுது. ஸோ இப்போ வந்து அடுத்து வந்து ஒரு குவிக் போல் வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கார்த்தி சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். Very interesting question. How many days of stock should a business should keep? 45 days stock இருக்கணுமா, 60 நாளா, 90 நாளா, 120 நாள் இருக்கணுமா? So if audience can actually give their version, it will be really nice. Karthik, before you start, you can announce the result of the poll and then get started, Karthik. Okay sir. எல்லாரும் இந்த போலுக்கு ஆன்சர் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் a minute to get a result. ஆன்சர் பண்ணாம யாராவது இருந்தீங்கன்னா குயிக்கா ஆன்சர் பண்ணிருங்க, ஏன்னா இது குயிக் போல். சரி, ஓகே, போலோட ரிசல்ட் வந்துகிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்துட்டே இருக்க கேப்ல அப்படியே ஆரம்பிச்சிருவோம். வர கொஸ்டின் இப்போ வந்து போலோட கொஸ்டின் என்னன்னா, நம்ம வந்து இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர்
ஹோல்டிங் பீரியடை வச்சு பார்த்தோம். ஓகே, போலோட ரிசல்ட் வந்துருச்சு. எல்லாரும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து 60 டேஸ் சொல்லியிருக்காங்க, அதுக்கடுத்து வந்து 90 டேஸ், அதுக்கப்புறம் 45 டேஸ் சொல்லியிருக்காங்க. இதுல கொஞ்சம் பேர் 120 டேஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஐ திங்க்ஸ் தே ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரின்னு நினைக்கிறேன். 120 டேஸ். இது வந்து நம்ம ரேஷியோஸ் பாக்குறப்ப எது பெஸ்ட்ங்கிறது வந்து நம்ம பாத்துருவோம். அடுத்த ஸ்லைட்லயே அது வந்துரும் நம்மளுக்கு. சோ நம்ம இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். இதுக்கு முன்னாடி சந்தீப் சாரும் ஸ்ரீனிவாசன் சாரும் சூப்பரா ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. நம்ம வந்து சந்தீப் சார் ப்ரெசென்ட் பண்ணது வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ அண்ட் கேஷ் ஃப்ளோ ரேஷியோ. இப்போ நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரேஷியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னா சிம்பிளா சொல்லணும்னா கேபிட்டல் மாட்டிக்கிச்சுன்னா எங்க மாட்டிக்கிச்சு அதை வந்து ஃபர்தரா பார்ப்போம் நம்ம. அதாவது டெட்டார்ல மாட்டிக்கிச்சு, கிரெடிட்டார்ல மாட்டிக்கிச்சு, இன்வென்ட்ரில மாட்டிக்கிச்சு. இது வந்து டெட்டார் கலெக்ஷன் டேஸ் வழியா எவ்வளவு நாள் மாட்டி இருக்கு, கிரெடிட்டார் பேமெண்ட் டேஸ் வழியா எவ்வளவு நாள் அவங்களோட காசு வந்து நம்ம கிட்ட மாட்டி இருக்கு, இன்வென்ட்ரி ஹோல்டிங் பீரியட் வழியா இன்வென்ட்ரில எவ்வளவு காசு மாட்டி இருக்கு. இதெல்லாம் பாக்குறது தான் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்ங்கிறது. இதை மூணையும் கம்பைன் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாப்ல எவ்வளவு மாட்டிருக்குங்கிறது வந்து எப்ப பார்க்கணும். இது வந்து மாசம் மாசம் பார்க்கலாம். மாசம் பார்க்கறது வந்து ப்ரிஃபரபிள். உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் ஷார்ட்டர் பீரியட் கூட பார்த்துக்கலாம். அடுத்து இதுவும் மந்த்லி பார்க்கறது தான். இந்ததும் மந்த்லி பார்க்கறது, இந்ததும் மந்த்லி பார்க்கறது. இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வழியா பார்த்துட்டா நம்மளுக்கு இன்னும் பெரிய நல்லா கிளாரிட்டி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெட்டார் கலெக்ஷன் டேஸ். டெட்டார் கலெக்ஷன் டேஸ் வந்து ஃபார்முலா என்ன சொல்றாங்கன்னா 365 டேஸ் இன்டூ ஆவரேஜ் டெட்டார் டிவைடட் பை நெட் கிரெடிட் சேல். இவன் சொல்லியிருக்கான். இதுல வந்து என்ன 90 டேஸ் வருது. 90 டேஸ்னா என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த பிசினஸ்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு பொருள் வித்திருக்கோம், ஒரு பொருளை வந்து கடனுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஒருத்தவங்களுக்கு. நம்ம கொடுத்த பொருள் வந்து பொருளோட காசு வந்து நம்மளுக்கு 90 நாளைக்குள்ள நம்ம கைக்கு வந்து சேருங்கிற சொல்றதுதான் இந்த ரேஷியோ. இவ்வளவுதான் இந்த ரேஷியோ. இதுல வந்து ஆவரேஜ் டெட்டார்ங்கிறது வந்து ஓப்பனிங், அதாவது நம்ம எந்த பீரியட் பாக்குறோமோ அதோட ஓப்பனிங் டெட்டார்ஸ் பிளஸ் க்ளோசிங் டெட்டார்ஸ் டிவைடட் பை 2. இந்த சினாரியோல வந்து 6,35,000 ரூபாய் தான் ஆவரேஜ் டெட்டார்ஸ். நம்ம சேல் பண்ணியிருக்கிறது வந்து 25,70,000 ரூபாய் சேல் பண்ணியிருக்கோம். அதனால நம்மளுக்கு வந்து 90 டேஸ் வந்து காசு டிலேவா தான் வரும். ஏன்னா நம்ம வந்து 25 லட்சம் ரூபாய் கிரெடிட்ல சேல் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரப்ப அது வந்து 90 நாளோட காசு வந்து லாக் ஆயிருக்கு. இதோட பெனிஃபிட் பெஞ்ச்மார்க் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 45 டேஸ் டு 90 டேஸ். 45 டேஸ் தான் மினிமம். உங்களுக்கு வந்து 45 டேஸ் இருந்தா பெஸ்ட். 90 டேஸ்க்கு மேல போனா நீங்க வந்து அந்த இதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அடுத்தது வந்து கிரெடிட்டார் பேமெண்ட் டேஸ். நம்ம இது என்ன சொல்லுதுன்னா, நம்ம வந்து கடனுக்கு வந்து ஒருத்தவங்க பொருள் வாங்குறோம். எஸ் சார். கார்த்திக், சாரி டு இன்டர்வீன் சார். இந்த ரேஷியோல திருப்பி ஸ்ரீனிவாசன் சொன்ன மாதிரி we just trying to reinforce. நம்ம 45 டேஸ் சொல்றது கூட இட்ஸ் ஆல் பிசினஸ் டு பிசினஸ் டிபெண்ட் ஆகுது. ஆப்வியஸ்லி ட்ரேடிங் ஆர் கேஷ் பிசினஸ்ல இது தேவையில்லை. These numbers can depend from trade to trade. Okay, it could be 30 days also, it could be 90 days also if you're in a trade where 190 days. But ideally lesser working capital ku 45 to 90 days is a good mechanism is what we are trying to say. So everybody avanga business la eppadi applicable irukko that you will have to do. Correct ma? So ஒரு clarity என்ன கொடுக்கறோம்னா 45 days தான் எங்கேயுமே benchmarking rule இல்ல. Ideally if it is in that days இருந்ததுன்னா it is nice is what we are trying to say. Okay, go ahead ma. Sorry, go ahead. Yes. உமேஷ் சார் சொன்னாப்ல இது வந்து பிசினஸ் டு பிசினஸ் டிஃபர் ஆகும். முன்னாடியே வந்து ஸ்ரீனிவாசன் சார் வந்து கேவியட்ஸ்ல சொல்லி இருந்தாரு, நம்மளுக்கு வந்து வெவ்வேறு பிசினஸுக்கு வந்து வெவ்வேறு மாதிரியான இது வந்து மெஷர் பண்ணுங்கிறது. அதனால இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். இதை வந்து கம்ப்ளீட் பெஞ்ச்மார்க்கா எடுத்துக்க வேணாம். இப்போ ஆடியன்ஸுக்கு என்ன ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன்னா, உங்க ட்ரேட்ல இருக்கும்போது யூ ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் தி டெட்டாஸ் ரேஷியோ, நம்ம இருக்கிற பிசினஸ்ல என்ன இருக்கு, அது நீங்க ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கிங் வச்சுட்டு யூ சி யுவர் ஆக்சுவல்ஸ் எங்க இருக்கு, நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம். இப்போ நம்ம இருக்கிற பிசினஸ்ல மற்றது நார்மல் கோர்ஸ்ல 60 days இருக்கு, நம்ம 65 daysல இருந்து தென் யூ ஆர் ஓவர் ஷூட்டிங் இட். That's when we say accounts department should be very proactive to highlight to management that the debtor ratio is slowly increasing. இது இல்லைன்னா இப்போ அந்த ஸ்டேஜ்ல பார்க்காம இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அட் ஒன் பாயிண்ட் டைம் சடன்லி யூ ஃபீல் பிசினஸ்ல ரொம்ப டைட்டா இருக்கு, பைசா ஷார்டேஜ் இருக்கு, அந்த டைம் ரியலைஸ் ஆகுறதோட இந்த பெஞ்ச் மார்க்கிங் நீங்க அப்பப்போ கரெக்டா மானிட்டர் பண்ணினே இருந்தீங்கன்னா பெருசா ஹெவி கேஷுவலிட்டி ஆகாதுங்க. தட்ஸ் தி எசன்ஸ் ஆஃப் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு ஷோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தி ரேஷியோஸ். கோ ஹெட் மா. எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். அடுத்து வந்து கிரெடிட்டார் பேமெண்ட் டேஸ். இது என்னன்னா, நம்ம கடனுக்கு பொருள் வாங்குறோம், அந்த பொருளோட பணம் நம்ம எப்ப பே பண்ணணும் அதை பார்க்கறது தான் கிரெடிட்டார் பேமெண்ட் டேஸ். இதுவும் அதே மாதிரி தான் 365 இன்டூ ஆவரேஜ் கிரெடிட்டார்ஸ் டிவைடட் பை நெட் கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ்.
இதுல எவ்வளவு டேஸ் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 65 டேஸ் வருது. அப்படின்னு என்ன, நம்ம வந்து 65 நாளைக்கு அப்புறம் பே பண்ணா போதும் கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு. நம்ம இப்போ உடனே காசை கட்டி பொருளை வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. 65 நாள் நம்மளுக்கு டைம் இருக்கு நம்ம காசை பே பண்றதுக்கு. அடுத்து வந்து இன்வென்ட்ரி ஹோல்டிங் பீரியட். இன்வென்ட்ரி ஹோல்டிங் பீரியட்ங்கிறது நம்ம காசு போட்டு பொருள் வாங்குறோம், வாங்கி ஸ்டாக்கா வச்சிருக்கோம், அது எத்தனை நாளைக்கு அப்புறம் விக்குது அதை பாக்குறது தான் இன்வென்ட்ரி ஹோல்டிங் பீரியட். இதுல என்ன ஃபார்முலானா சேம் 360 இன்டூ ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி டிவைடட் பை சிஓஜிஎஸ். சிஓஜிஎஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருந்தோம், ஒருத்தவங்க டவுட்டும் கேட்டிருந்தாங்க, அதை நாங்க ஃபைனலா கிளாரிஃபை பண்றோம். ஸோ இப்போ வந்து இது எத்தனை டேஸ் வருதுன்னா 110 டேஸ் சொல்றாங்க. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பிசினஸ்ல வந்து 110 நாளைக்கு அப்புறம் தான் ஒரு பொருள் வாங்கி அது விற்கவே செய்யுதுங்கிறது சொல்றாங்க. 110 நாள்ங்கிறது வந்து ரொம்ப ஹையர் சைடு. இது வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு ஆப்டானதா இருக்கலாம். ஆனா இப்போ வந்து நம்ம ரீட்டைல் பண்றோமோ ஒரு ட்ரேடிங் இது பண்றோம்னா 45 டேஸ்ங்கிறது ஒரு பெஸ்ட் பிராக்டிஸ்னு சொல்லலாம். நம்ம இதோட பெஞ்ச்மார்க் வந்து 45 டேஸ் டு 120 டேஸ். இது வந்து லைக் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி, ட்ரேடிங் இண்டஸ்ட்ரி அவங்கவுங்களுக்கு பொறுத்தாப்புல அது பெஞ்ச் மார்க்கிங் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அடுத்து வந்து ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் டேஸ். ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் டேஸ்ங்கிறது வந்து நம்ம வந்து பணத்தை போட்டு பொருளை வாங்கி இன்வென்ட்ரி ஸ்டாக்கா வச்சு அதை ஒருத்தவங்களுக்கு வித்து அதை கிரெடிட் பீரியட் கொடுத்து அந்த காசை கலெக்ட் பண்றோம். இப்ப நம்ம பணத்தை போட்டு பொருள் வாங்குறதுல இருந்து அந்த காசு நம்ம கைக்கு வர வரைக்கும் எத்தனை நாள் ஆகுதுங்கிறத பாக்குறது தான் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் டேஸ். இதுல வந்து 90 நாளைக்கு நம்ம கிரெடிட் கொடுத்துருக்கோம், 65 நாள் நம்ம கிரெடிட் எடுத்திருக்கோம், நம்மளுக்கு வந்து பெனிஃபிட் 65 நாள். இன்வென்ட்ரி ஹோல்டிங் பீரியட் வந்து 110 நாள் வந்து இருந்திருக்கு. அதனால மொத்தமா 136 நாளுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு வந்து காசு வந்து நம்ம கைக்கே வருது ஒரு பொருள் வாங்கி நம்ம விற்கிறப்ப. இதுதான் ஓவரால் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரேஷியோஸ். அடுத்து பாக்குறது வந்து லிக்விடிட்டி அண்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ. லிக்விடிட்டி அண்ட் கவரேஜ் ரேஷியோல லிக்விடிட்டி ரேஷியோ வந்து இதுல கேஷ் கரண்ட் ரேஷியோ அண்ட் குவிக் ரேஷியோ. கவரேஜ் ரேஷியோ வந்து டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ, இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ. கரண்ட் ரேஷியோங்கிறது வந்து கரண்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் லயபிலிட்டியை மேஜர் இதா வச்சுதான் பண்ணியிருக்காங்க. கரண்ட் அசெட்ஸ்னு என்ன, 12 மாசத்துக்குள்ள நம்ம கையில இருக்க அசெட்ஸ் வந்து காசா மாறுச்சுன்னா அது வந்து கரண்ட் அசெட்ஸ். கரண்ட் லயபிலிட்டிங்கிறது 12 மாசத்துக்குள்ள நம்ம வந்து யார் யாருக்கு பே பண்ணணும் அதெல்லாம் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ். இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபர்தர் ஸ்டைல்ல ஃபார்முலா வச்சு பாக்குறப்ப, நம்பர்ஸ் வச்சு பாக்குறப்ப நமக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி இருக்கும். அடுத்து வந்து குவிக் ரேஷியோ. குவிக் ரேஷியோ வந்து கரண்டோட குவிக் ஆனது. கரண்ட்ல வந்து நம்ம வந்து நிறைய அசெட்ஸ் எடுத்திருப்போம், குவிக்ல வந்து ஒரு சில அசெட்ஸ் எடுத்திருக்க மாட்டோம். ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் லாங்கர் பீரியட் ஆகும். இந்த கேஷ் அக்கௌண்ட் ரிசீவபிளோட லாங்கர் பீரியட் ஆகும் அது. அதனால வந்து அதை வந்து இதுல கன்சிடர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் லிக்விடிட்டி ரேஷியோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் என்ன சொல்லுதுன்னா, நம்மளோட இருக்கிற கரண்ட் அசெட்ஸ், அதாவது நம்ம உடனே காசா மாத்தக்கூடிய அசெட்ஸை வச்சு நம்ம உடனே எவ்வளவு லைபிலிட்டி பே பண்ணலாம் அதை தான் சொல்லுது இந்த இது. டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ. டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோங்கிறது வந்து நீங்க சம்பாரிச்ச பணம், கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் கட்டினது போக நீங்க சம்பாரிச்ச பணத்தை வச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பிரின்சிபல் இது ரெண்டும் பே பண்ணணும், அது வந்து எவ்வளவு உங்களால பே பண்ண முடியுங்கிறத கவர் பண்றது தான் டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ. இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோங்கிறது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் பே பண்ணும். இது வந்து மேல டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ நம்ம பார்த்தது வந்து லாங் டேர்ம் டெட்ஸ், ஷார்ட் டேர்ம் டெட்ஸ் இருக்கும். இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல வந்து கீழே இன்ட்ரெஸ்ட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ நம்ம பாக்குறதுல வந்து ஷார்ட் டேர்ம் டெட்ஸ், அதாவது ஓடி வாங்குறோம், சிசி வாங்குறோம், அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் மெஷர் பண்றதுக்கு இது ஸ்பெசிஃபிக்கா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோங்கிறது. இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள்குள்ள போயிருவோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கரண்ட் ரேஷியோ, கரண்ட் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி. கரண்ட் அசெட்ஸ்ங்கிறது வந்து இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்வென்ட்ரி, டெட்டார்ஸ், கேஷ் பேலன்ஸ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ், இதான் கரண்ட் அசெட்ஸ். கரண்ட் லயபிலிட்டிங்கிறது வந்து சாண்டரி கிரெடிட்டார்ஸ், எக்ஸ்பென்ஸ் பேயபிள், அதர் ஸ்டாச்சுட்டரி பேயபிள். இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து 12 மாசத்துக்குள்ள காசா மாறக்கூடிய ஒரு அசெட்ஸ், கரண்ட் அசெட்ஸ். லயபிலிட்டி இது எல்லாமே நம்ம 12 மாசத்துக்குள்ள பே பண்ணி ஆகணும் அவங்களுக்கு. அதனால இப்ப வந்து நம்ம 12 மாசத்துக்குள்ள காசா மாறுற அசெட்ஸை வச்சு நம்மளால எவ்வளவு பே பண்ண முடியும்னு பார்த்தா 2 மடங்கு பே பண்ணலாம். நம்ம கிட்ட அசெட் வந்து 2 மடங்கு இருக்கு. கரண்ட் ரேஷியோ என்ன சொல்றான், 2.12 சொல்றான். 2.12 நம்மளால 2 மடங்கு பே பண்ண முடியும் லயபிலிட்டியை. அதனால நம்ம இப்ப வந்து ஒரு சேஃபான சைட்ல இருக்கோம்னு சொல்லிக்கலாம். இது நார்மல் பெஞ்ச்மார்க் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா 1.5 டைம்ஸ் டு 3 டைம்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதாவது 1.5 டைம்ஸ் இருந்தாலே 1 மடங்கு பிளஸ் 0.5 மடங்கு இருந்தாலேமோ நீங்க வந்து சேஃபரா இருக்கீங்கன்னு சொல்லலாம். 3 சொல்றது வந்து 3 வந்து ரொம்ப ஹையர், 3 மடங்கு நீங்க அதிகமா இருக்கீங்க.
3க்கு மேல போச்சுன்னா நீங்க வந்து செக் பண்ணணும் உங்களோட கரண்ட் அசெட்ஸ் வந்து தேவையில்லாம எதுலயாவது போய் லாக் ஆயிருக்கா. இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து டெட்டார்ஸ் டேஸ் நம்ம மேல பார்த்தோம், டெட்டார் கலெக்ஷன் பீரியட்னு சொல்லிட்டு. அது டேஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு டெட்டார் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அதிகமா இருக்கும். டெட்டார் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அதிகமா வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். சரி அப்பா நம்ம சேஃபர் சைடு இருக்கோம்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா அது அப்படி கிடையாது. ஏன்னா டெட்டார்ஸ் டே அதிகமா இருக்கிறப்ப கரண்ட் ரேஷியோ அதிகமா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து டெட்டார்ல போய் பணம் மாட்டிக்கிச்சு. நீங்க கலெக்ட் பண்ணாம தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போறீங்கன்னு அர்த்தம். அத வந்து நீங்க கலெக்ட் பண்ணணும். எவ்வளவு கூடிய சீக்கிரம் முடியுமோ அத கலெக்ட் பண்ண பார்க்கணும். அதனால இதுக்கு வந்து ரேஞ்ச் மெயின்டைன் பண்ண பார்க்கணும். ஹையராவும் போகக்கூடாது, லோவராவும் போகக்கூடாது கரண்ட் ரேஷியோல. குவிக் ரேஷியோங்கிறது வந்து நம்ம பார்த்தாப்புல இது வந்து இன்னும் வேகமா காசா மாறக்கூடிய அசெட்ஸ வச்சு நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால இதுல இன்வென்டரி எடுக்கலாம். ஏன்னா இன்வென்டரி வந்து நம்மளுக்கு விக்கிறதுக்கு டைம் ஆகலாம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் 110 நாள் ஆகும்னு சொல்லிட்டு. சோ அதனால இதுல வந்து இன்வென்டரிய நம்ம எடுக்கல. ஒன்லி கேஷ் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டினா நம்ம இப்ப சின்ன சின்ன ஒரு 30 டேஸ்க்குள்ள ஏதோ சின்ன ஒரு இது வாங்கியிருக்கோம்னா அதை மார்க்கெட்டபிள் பண்ணி காசா மாத்தக்கூடிய இது. தென் அக்கவுண்ட் ரிசீவபிள்ஸ். இது டு கரண்ட் லயபிலிட்டி. இது வந்து 1.2 டைம்ஸ் இருக்கு. சோ இதுவும் ஒரு நல்ல சேஃபான இதா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ. இதுல வந்து நம்ம நோ பேட்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோமே. நோ பேட்னு என்ன? நோ பேட்ன நெட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ். இது என்னன்னா நம்ம வந்து காசு வந்து ஏர்ன் பண்ணிட்டோம். ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம், எபிட்டா பார்த்தோம், ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் டாக்ஸ் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் ஒன்னு பார்த்தோம். அது என்னன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் நம்ம எல்லாருக்கும் ஜெனரலா தெரியும். கிராஸ் ப்ராஃபிட்ல இருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் குறைச்சிட்டோம், இன்க்ளூடிங் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் டெப்ரிசியேஷனையும் குறைச்சிட்டோம். டாக்ஸையும் மைனஸ் பண்ணிட்டா நெட் பேட் வந்துடும், ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் வந்துடும். அதோட நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் திருப்பி ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அதான் நெட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ். அதாவது வரி கட்டினதுக்கு அப்புறம் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் வரும். அந்த ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டா நெட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் வந்துடும் நம்மளுக்கு. இது எதுக்கு நம்ம நெட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் எடுக்கிறோம்னா, நம்ம இதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்டையும் மெஷர் பண்றோம், பிரின்சிபலையும் மெஷர் பண்றோம். இதுல இன்ட்ரெஸ்டையும் மெஷர் பண்றதுனால இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ராஃபிட் என்னங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ வந்து 2.83 டைம்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம ஏர்ன் பண்ற ப்ராஃபிட் வந்து டெட் பேமெண்டோட 2.83 டைம்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு. நம்ம வந்து 2.83 டைம்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட்டை வந்து ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம். இதுல வந்து பெஞ்ச்மார்க்கிங் வந்து 1.5 வந்து இருக்கு. 1.5க்கு மேல தான் இருக்கணும். 1.5 கீழே போகக்கூடாது. ஏன்னா 1.5 கீழே போயிடுச்சுன்னா பேங்க் வந்து லோன் தரதுக்கு வந்து யோசிப்பாங்க. உங்களுக்கு 1.5 மேல வச்சிருந்தீங்கன்னா சரி உங்ககிட்ட லோன் கம்மியா தான் இருக்கு, அதனால பேங்க் வந்து தைரியமா உங்ககிட்ட லோன் தரதுக்கு வரும் 1.5 மேல இருந்துச்சுன்னா. அடுத்து வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ. இது ரொம்ப சிம்பிள், ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ். இது வந்து போன வாட்டி நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணோம் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸோட, அதோட சேர்த்து டாக்ஸையும் ஆட் பண்ணிட்டு விட்டா அதான் ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டாக்ஸ். இது வந்து 3.45 டைம்ஸ். இது வந்து டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோட கொஞ்சம் ஹையரா தான் இருக்கணும் எப்பயுமே. ஏன்னா இதுல வந்து நம்ம பிரின்சிபல் ரீபேமெண்ட் எதுவும் கிடையாது, இன்ட்ரெஸ்ட் ரீபேமெண்ட் தான். சோ இதுதான் மொத்தமா லிக்விடிட்டி அண்ட் கவரேஜ் ரேஷியோஸ். அடுத்து வந்து லிவரேஜ் ரேஷியோ. லிவரேஜ் ரேஷியோங்கிறது வந்து உங்க கடன் எவ்வளோ இருக்கு உங்க பிசினஸ்ல அதை பாக்குறது தான் லிவரேஜ் ரேஷியோ. இதுல வந்து 3 இது பார்க்க போறோம். டெட் டு ஈக்விட்டி ரேஷியோ, டிஓஎல் டு என்டபிள்யூ, அது என்னங்கிறது பார்ப்போம். டெட் டு எபிட்டா ரேஷியோ. இதுல முக்கியமா டெட்டுங்கிறாங்க, அதான் கடன், அதை பத்தி தான் நம்ம மேஜரா பார்க்க போறோம். ஸோ லாங் டேர்ம் டெட் டிவைடட் பை ஈக்விட்டி. டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோங்கிறது வந்து நீங்க பிசினஸ்ல பணம் போட்டிருக்கீங்க, கேபிட்டல் போட்டிருக்கீங்க, அந்த கேபிட்டலுக்கு வந்து ஒரு கடன் வாங்கியிருப்பீங்க, எவ்வளவு கடன் வாங்கியிருக்கீங்க கேபிட்டலோட கம்பேர் பண்றப்ப அதை பாக்குறது தான் டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ. அடுத்து வந்து டோட்டல் அவுட் சைட் லயபிலிட்டி டு நெட்வொர்த். டோட்டல் அவுட் சைட் லயபிலிட்டிங்கிறது வந்து நீங்க வாங்கின கடன் பிளஸ் நீங்க பே பண்ண வேண்டிய பணம் லயபிலிட்டிஸ், அது எல்லாத்தையும் உங்களோட நெட்வொர்த்தோட கம்பேர் பண்றது தான் இது. டெட் டு எபிட்டா ரேஷியோ. டெட் டு எபிட்டா ரேஷியோங்கிறது வந்து நீங்க வந்து கடன் வாங்கியிருக்கீங்க, உங்களுக்கு வர எபிட்டான்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், அது வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் மெஷர்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ப்ராஃபிட் மெஷரை வச்சு எவ்வளோ டைம் நீங்க வந்து உங்களோட கடனை பே பண்ண முடியுங்கிறது தான் டெட் டு எபிட்டா ரேஷியோ. அதை வந்து எக்ஸாம்பிள் வழியா நம்ம பார்த்துருவோம். டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ. டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ வந்து லாங் டேர்ம் டெட்ஸ் டிவைடட் பை உங்களோட ஈக்விட்டி. இது வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, நம்ம வந்து இங்க 20 லட்சம் ரூபாய் ஈக்விட்டி இருக்கு, 19,81,000 ரூபாய் ஈக்விட்டி இருக்கு. செக்யூர் லோன்ஸ் அண்ட் அன்செக்யூர் லோன்ஸ் உங்களுக்கு சேர்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 லட்சம் ரூபாய் கிட்டத்தட்ட வருது.
இப்போ வந்து நீங்க வாங்கின கடன் 7 லட்சம் ரூபாய், உங்களோட ஈக்விட்டி வந்து 20 லட்சம் ரூபாய். அப்போ உங்களுக்கு வந்து 32% ஆஃப் த ஈக்விட்டி தான் உங்களுக்கு வந்து டெட்டா இருக்குது. ஆனா நார்மல் இண்டஸ்ட்ரி பெஞ்ச்மார்க் என்ன சொல்றாங்கன்னா 1ல இருந்து 3 வரைக்கும் இருக்கலாம். இது நீங்க வந்து ஒரு 100 ரூபாய் பணம் போட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து 200 ரூபாய் வந்து கடன் வாங்கிக்கலாம். அது 200 ரூபாய் 100 ரூபாய் கடன் வாங்கிக்கலாம். 300 ரூபாய் வரைக்கும் நீங்க வாங்கிக்கலாம். அது வந்து ஒரு சேஃபான பெஞ்ச்மார்க். அந்த 3 டைம்ஸ், அதாவது 3 மடங்கு நீங்க கடன் வாங்குறதுக்கு மேல போனீங்கன்னா பிசினஸ் வந்து ரிஸ்கில இருக்குன்னு அர்த்தம். அதனால அந்த 3க்கு மேல நீங்க போவே கூடாது எப்பயுமே. அடுத்து வந்து டோட்டல் அவுட் சைட் லயபிலிட்டி டிவைடட் பை டான்ஜிபிள் நெட் ஒர்த். டோட்டல் அவுட் சைட் லயபிலிட்டிங்கிறது வந்து நம்ம பார்த்தாப்ல செக்யூர்ட் லோன்ஸ், அதாவது கடன் பிளஸ் மத்தவங்களுக்கு பே பண்ண கிரெடிட்டார்ஸ், இல்ல ஏதோ எக்ஸ்பென்ஸ் பே பண்ணாலோ இல்லாட்டி கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணாலோ நம்மளோட பணத்தை தவிர மீது யார் யாருக்கெல்லாம் பே பண்ணணுமோ அதெல்லாம் அவுட் சைட் லயபிலிட்டிஸ். அது வந்து நம்மளால பே பண்ண முடியுமா, நம்மளோட நெட்வொர்த் அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இருக்கு. இந்த பிசினஸ்ல வந்து நெட்வொர்த்தோட கம்பேர் பண்றப்ப அது 68% தான் இருக்கு. சோ நம்ம சேஃபர் சைட்ல தான் இருக்கோம் இந்த இடத்துல. அடுத்து வந்து டெட் டு எபிட்டா ரேஷியோ. நான் வந்து எவ்வளவு கடன் எடுத்திருக்கேன், நான் வந்து எவ்வளவு லாபம் இந்த வருஷம் சம்பாரிச்சிருக்கேன். அந்த எவ்வளவு கடன் எடுத்திருக்கேங்கிறது வந்து நம்ம 7 லட்சம் ரூபாய் ஆல்ரெடி பார்த்தோம். எவ்வளவு லாபம் சம்பாரிச்சிருக்கேங்கிறது வந்து 5 லட்சம் ரூபாய். அதனால நான் வந்து கடன் வந்து லாபத்தோட 1.3 டைம்ஸ் வந்து அதிகமா எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம கடன்கிறது வந்து உடனே பே பண்ண வேண்டிய தேவையில்ல. அதனால வந்து 1.3 டைம்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஓகே தான் இந்த இடத்துல. இதுதான் லிவரேஜ் ரேஷியோ. நம்ம இப்ப சூப்பரா வந்து 5 ரேஷியோ பார்த்து முடிச்சிருக்கோம். ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ, கேஷ் ஃப்ளோ ரேஷியோ, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரேஷியோ, லிக்விடிட்டி ரேஷியோ அண்ட் லிவரேஜ் ரேஷியோ. இப்போ வந்து இந்த ரேஷியோஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதெல்லாம் யார் யார் வந்து நம்ம கிட்ட செக் பண்ணுவாங்க. நம்ம செக் பண்றோம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். யார் யாரெல்லாம் நம்ம கிட்ட வந்து செக் பண்ணுவாங்க அதை பாத்துருவோம். நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு நம்மளே செக் பண்ணிக்கலாம். அதாவது நம்ம பிசினஸ்ல பணம் போட்டிருக்கோம், நம்ம பிசினஸ் ஒழுங்கா ஓடுதா, லாபம் வருதா, எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா, காசு கைக்கு வருதா, காசு ஒழுங்கா புழக்கத்துல இருக்கா, இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு வந்து நம்மளே நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி யாரோ நம்ம பிசினஸ்ல வந்து பணம் போட வராங்க இன்வெஸ்டர்ஸ், அவங்களும் செக் பண்ணிட்டு தான் பணம் போடுவாங்க. ஏன்னா நம்ம பிசினஸ் வந்து குவாலிட்டியா இருக்கான்னு பாக்குறதுக்கு. அடுத்து வந்து சப்ளையர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பொருள் சப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து கடன்ல கொடுக்குறாங்க. நம்ம பார்த்தாப்புல வந்து கடன்ல பொருள் வாங்குறோம், கிரெடிட்ல பொருள் வாங்குறோம். அது வந்து உங்களால திருப்பி பே பண்ண முடியுமா, உங்களுக்கு அதோட கெப்பாசிட்டி இருக்கா, அதை பாக்குறதுக்காக வந்து அவங்க ஹெல்த் செக் பண்ணுவாங்க. இந்த ரேஷியோஸ்லாம் அவங்க பாக்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அடுத்து வந்து பேங்கர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கடன் கொடுக்குறாங்க. கடன் கொடுக்குறப்ப நீங்க அவங்களுக்கு வட்டி ஒழுங்கா கட்டுவீங்களா, மாசம் இல்லாட்டி குவார்டர்லி நீங்க வந்து பிரின்சிபல் கரெக்டா ரீபே பண்ணுவீங்களா, உங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்காங்கிறத பாக்குறதுக்கு வந்து பேங்கர்ஸ் வந்து இந்த ஹெல்த் எல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க, உங்க பினான்சியல் ஹெல்த் எல்லாம். அடுத்து வந்து கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்பெல்லாம் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கா கான்ட்ராக்டை ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு, அதெல்லாம் செக் பண்றதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து உங்களோட பினான்ஸ் வந்து செக் பண்ணுவாங்க. அடுத்து வந்து எம்ப்ளாயிஸும் சில டயத்துல வந்து உங்களுக்கு பினான்ஸ் செக் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நீங்க வந்து அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறீங்க, கரெக்டா கொடுக்க முடியுமாங்கிறத பாக்குறதுக்கும் அவங்க செக் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது. இப்போ வந்து எல்லாமே பார்த்தாச்சு. இவ்வளவு நேரம் பேசணும் பினான்சியல் ஹெல்த் செக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. இதை எப்படி பண்றது? அப்படி பண்ணி நான் வந்து ஒரு பினான்சியல் ஹெல்த் அடைஞ்சிட்டேன். இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு டிசீஸ்ல இருந்து நான் வெளியே வந்துட்டேன். என்னோட ஆரோக்கியத்தை நான் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா ஒரு ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நான் டெய்லி வந்து ஏதோ ஒரு யோகாவோ இல்லாட்டி ஒரு ஜிம் போயோ ஏதோ ஒரு பிராணாயாமாவோ ஏதோ ஒன்று நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அது வந்து எப்படி அந்த ஹெல்த் அடையிறது, அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி நம்ம கண்டினியூஸா அந்த ஹெல்த்தையே மெயின்டைன் பண்ணி வாழ்நாள் ஃபுல்லா சந்தோஷமா இருக்கிறத இப்ப பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிகின் பிளானிங் அண்ட் செட் கோல்ஸ். வடிவேல் சொன்னாப்புல எது பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணணும். நம்ம என்னத்தை அச்சீவ் பண்ணணும், என்ன அச்சீவ் பண்ணணுங்கிறது பிளான் பண்ணி கோல் செட் பண்ணணும். செட் பெஞ்ச்மார்க்ஸ் அண்ட் ரேஷியோஸ். நம்ம பெஞ்ச்மார்க் 2-3 இது பார்த்தோம். இப்பெல்லாம் நம்ம வந்து பூல் கொஸ்டின் கேட்டது கூட நம்ம வந்து பெஞ்ச்மார்க் மாதிரி தான் அந்த இது கேட்டோம். ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் 45 டேஸ் இன்வென்ட்ரி டேஸ், அதெல்லாம் தான் பெஞ்ச்மார்க். அந்த மாதிரி எல்லா ரேஷியோஸ்க்கும் நம்ம பெஞ்ச்மார்க் செட் பண்ணலாம். பேஸ்ட் ஆன் உங்களோட இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்டை வச்சும் உங்களோட நீங்க எந்த லெவல்ல இருக்கீங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியில, அது ரெண்டத்தை வச்சு நீங்க செட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் மெயின்டைன் பாஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுக்கு தான் நம்ம போன செஷன் வந்து நம்ம இதுல கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தோம். இதுல வந்து ஹவு டு மெயின்டைன் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு மெயின்டைன் பாஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வந்து பாஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸே மெயின்டைன் பண்ணல, பிறகு எங்க போய் நம்ம செக் பண்றது இந்த ரேஷியோவெல்லாம்? அதனால பாஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணாதான் செக் பண்ண முடியும். எப்படி செக் பண்றது? அனலைஸ் பண்ணணும். இப்ப அனலைஸ் பண்ற பார்ட் தான் நம்ம வந்து ஒரு 5 தான் பார்த்தோம். ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ,
கேஷ் ஃப்ளோ ரேஷியோ, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரேஷியோ, லிவரேஜ் அண்ட் லிக்விடிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 பார்ட்டா வந்து இந்த அனாலிசிஸ் தான் பார்த்தோம் நம்ம. அடுத்து வந்து அனலைஸ் பண்ணியாச்சு. சரியா, நம்ம அனலைஸ் பண்ணியாச்சு. நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து இன்வென்டரி டேஸ் அதிகமா இருக்கு, இல்ல டெட்டார் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கல, 90 நாள் இருக்க வேண்டியது 120 நாள் இருக்கு, அந்த 30 நாள் நான் குறைக்கணும். அதுக்கு வந்து என்னங்கிறத பிளான் பண்ணி கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் கரெக்டா எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நீங்க வந்து ஒருக்க வந்து 30 நாள குறைச்சிட்டு விட்டுறக்கூடாது. அடுத்து வந்து எப்பயாவது கூடுதான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ வந்து சுகர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சுகர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரெகுலரா போய் செக் பண்ணுவோம். நம்மளுக்கு வந்து சுகர் கூடி இருக்கா, குறைஞ்சிருக்கா? அப்பதான் தெரியும். நம்ம ரெகுலரா செக் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு தெரியும் அது கூடி இருக்கா, குறைஞ்சிருக்கான்னு. அத பார்த்து தான் நம்ம அந்த இத அப்படியே மெயின்டெயின் பண்ணுவோம். அதனால இந்த ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் ரிப்பீட்டேட்டிவா கன்டினியூஸா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்து இதனால என்னென்ன நம்மளுக்கு பலன்கள்ங்கிறத பார்த்து இது பண்ணிருவோம் நம்ம. இது வந்து ஸ்மார்ட் அண்ட் ப்ரோஆக்டிவ் வியூ. இது பண்றது எல்லாருமே சூப்பர் ஸ்மார்ட்ங்கிறாங்க இது பண்றவங்க எல்லாரையும். அதனால கண்டிப்பா எல்லாரும் பண்ணிருங்க. அப்புறம் ப்ரோஆக்டிவ் மூவ்ங்கிறது வந்து நம்ம வந்து முன்கூட்டியே தெரிதல். பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க வருமுன் காப்போம் சொல்லிட்டு. அது மாதிரி நம்ம வந்து வருமுன் காப்போம் மெஷரை வந்து ஃபினான்சியல் ஹெல்த் செக் வழியா எடுப்போம். ஹெல்ப் இன் அச்சீவிங் பிசினஸ் கோல்ஸ். நம்ம வந்து கோல் செட் பண்றோம், பிளான் பண்றோம், எது பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்றோம். அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ப்ரொவைட் a ரோட் மேப் வித் a clear direction. இப்போ நம்ம ஒரு பாதையில போயிட்டு இருக்கோம், ஒரு கோலை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம், ஒரு பாதையில ஒரு ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம், நம்மளோட கோலை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். நம்மளுக்கு எந்த வழியில போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பாதையை காமிக்கிற கிளியர் டைரக்ஷன் வந்து இது தரும். என்ஷூர் டைம்லி ஆக்ஷன்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம வந்து டிவியேட் ஆயிட்டோம், சுகர் வந்து கொஞ்சம் லெவல் ஏறிடுச்சுன்னா நம்ம இன்சுலின் போட்டு சரி பண்ணிக்கிறோம் உடனே. அதே மாதிரி கரெக்டான டயத்துல ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்து வந்து சப்போர்ட் கன்சிஸ்டன்ட் growth. நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணா மட்டும் பத்தாது, மென்மேலும் வளரணும். நம்ம வந்து பிசினஸ்ல மென்மேலும் வளர்ந்துகிட்டே போகணும். அந்த மென்மேலும் வளர்றதுக்கு இது வந்து கண்டிப்பா ரொம்ப சப்போர்ட்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்ப நம்ம இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தாச்சு. இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஷார்ட் சம்மரியா வந்து ஸ்ரீனிவாசன் சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். தேங்க்யூ கார்த்திக், தட் வாஸ் கிரேட். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி நம்ம ஃபைனான்ஸ் நிதி நிலைமை எப்படி நம்ம செக் பண்ணணும், பரிசோதனை பண்ணணும், எந்தெந்த ரேஷியோஸ் எந்தெந்த அளவு இருக்கணும், விகிதம் இருக்கும்னு பார்த்தோம். ஸோ ஜஸ்ட் ரீகேப், முதல்ல சந்தீப் பேசின மாதிரி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, லாபத்தை பொறுத்து நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்கணும். கிராஸ் மார்ஜின் பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் செலவு, எபிட்டா பார்க்கணும். ஒரு இதுக்கும் நம்ம எந்த லெவல்ல என்ன ப்ராஃபிட் இருக்கணும், இந்த அளவுக்கு நம்ம கிராஸ் மார்ஜின் ப்ராடக்ட் வாங்கி விற்கிறதுல ப்ராஃபிட் இருக்கணும். அடுத்தது நம்ம செலவெல்லாம் போக மீதி கடனுக்கு திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு உண்டான ப்ராஃபிட் நிக்கணும். அப்புறம் நமக்கு கடைசியா நம்ம பிசினஸ் ஓனருக்கு நம்ம இவ்வளவு இது பண்ணிருக்கோம், எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம், நம்ம கையில என்ன நிக்குது அப்படின்றத அங்கே பார்த்தோம். அடுத்தது ப்ராஃபிட் மட்டும் நம்ம கையில இல்லை, ஏன்னா நம்ம பேசின மாதிரி லாபத்தை வச்சுட்டு நம்ம கடன் அடைக்க முடியாது, யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது. நமக்கு கேஷ் ஃப்ளோ, பண வரவு முக்கியம். ஸோ அந்த பண வரவு எங்கேருந்து வந்திருக்கு, எப்படி போயிருக்கு, நம்ம அதை எப்படி பிளான் பண்ணியிருந்தோம், நம்ம எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு கேஷ் ஃப்ளோ ரேஷியோஸ் பத்தி பேசினோம். அடுத்தது லிக்விடிட்டி அண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். லிக்விடிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கார்த்திக் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நம்ம பிசினஸ் ரொட்டேட் பண்றதுக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், லாங் டேர்மா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். இந்த பிசினஸ் ரொட்டேஷனுக்கு தேவையான பணம் தான் லிக்விடிட்டி. ஸோ நம்ம ஸ்டாக்லயும் டெட்டார்ஸ்லயும் எவ்வளவு பணம் போட்டிருக்கோம், அது நமக்கு எப்படி ஃபைனான்ஸ் பண்றோம், நம்மளே பண்றோமா இல்ல பேங்க்ல இருந்து எடுக்கிறோமா, பேங்க்ல இருந்து எடுத்தோம்னா அது என்ன வட்டியில எடுக்க போறோம், நம்ம போடுறோம்னா நமக்கு இது எவ்வளவு, நாளைக்கு நமக்கு எக்ஸ்பான்ஷன் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண போறோம். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம லிக்விடிட்டியை பார்த்தோம். அடுத்தது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரேஷியோஸ், அதர் ரேஷியோஸ், நம்ம ஓவராலா நம்ம ஸ்டாக் என்ன வச்சிருக்கோம், நம்ம சீசனுக்கு எவ்வளவு வைக்கணும், என்ன ரேஞ்சில் இருக்கு, அதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பிசினஸ்ல நம்ம எங்க இருக்கோம், நம்ம இந்த ஸ்டாக் லெவல் நமக்கு ஓகேவா, சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சிருக்கோமா, இல்ல ஜாஸ்தி வச்சிருக்கோமா, இல்ல ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சிருக்கோமா. ஏன்னா நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்கும், இது எல்லாமே நம்ம ஓவராலா பேசியிருக்கோம். பிகாஸ் நம்ம ஒன்னொன்னு இன் டீடைல்டா போனோம்னா ஒரு ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த பீப்புள் ஆல்சோ ஆஸ்க்ட் ஒன் ஆஃப் த பார்ட்டிசிபென்ட், இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஏரியா எடுத்துட்டு இன் டீடைலா பேசலாம்னு சொல்லியிருந்தாரு. வி வில் ட்ரை இன் ஃபியூச்சர். பட் நம்ம ஒன்னொன்னு எடுத்தோம்னா அதுக்குன்னு செப்பரேட்டா செஷன் போகும். ஸோ ஓவராலா நம்ம எப்படி நம்ம மேஜர் ஏரியாஸ் எப்படி கவர் பண்ணலான்ட்டு நம்ம வி ட்ரைட் இட். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வி வில் டெஃபினெட்லி டூ பெட்டர். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஸ்டாக் நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம், ஏது எவ்வளவுக்கு வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கணும். அடுத்தது லிவரேஜ், என்ன கடன் வாங்கியிருக்கோம், நம்ம சொந்த பைசா எவ்வளோ இருக்கு, நம்ம எவ்வளோ கடன் வாங்கியிருக்கோம், நம்ம இவ்வளோ கடன் வச்சிருக்கிறது சரியா, இல்ல நம்ம கடனை அடைக்கணுமா, இல்ல இன்னும் கடன் வாங்கலாமா. ஏன்னா நான் சில பிசினஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஓனர்ஸோட பைசாவே நிறைய இருக்கும். ஸோ அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கடன் வாங்குறது நல்லதுதான். ஏன்னா நம்ம கரெக்டான பிசினஸ் growth, சம்டைம்ஸ் growthக்கு நமக்கு கேபிட்டல் கண்டிப்பா தேவை. நம்ம பிசினஸ் வளர்ச்சி பண்ணணும்னா நமக்கு மூலதனம் கண்டிப்பா தேவை. ஸோ அந்த நேரத்துல நம்மளே ஒவ்வொரு வாட்டி பைசா போட்டு நம்ம வளர முடியாது. அந்த நேரத்துல கண்டிப்பா நம்ம
தேர்ட் பார்ட்டிக்கோ பேங்க்குக்கோ நம்ம எங்க நமக்கு வட்டி கம்மியா இருக்கோ அவங்க கிட்ட போய் நம்ம லோன் வாங்கி நம்ம பிசினஸை கண்டிப்பா வளர்ச்சி அடைய பார்க்கணும். அடுத்து கவரேஜ். அப்படி பண்ணும்போது நம்மளால திருப்பி கொடுக்கக்கூடிய நம்ம நிலைமை நம்ம கிட்ட இருக்கா, நம்ம ப்ராஃபிட் வருமா, இவ்வளவு லாபம் வருமா அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம என்ன போர்காஸ்ட் பண்ணாலும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, அதுக்கு ஒரு ரேஞ்ச் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வளர்ச்சியை கண்டினியூ பண்ணோம்னா நம்ம கண்டிப்பா இதுவே ஒரு செக் அண்ட் பேலன்ஸா இருக்கும். இதை ரெகுலராகவும் பண்ணணும். கார்த்திக் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு ஒன் டைம் எக்ஸசைஸா வச்சுக்கூடாது, ஒரு ரெகுலரா பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா இது ஒரு கண்டிப்பா இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்த மாதிரி இட்ஸ் டெஃபினெட்லி அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் அஸ். அண்ட் எல்லாருக்கும் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லயும் சரி, ஒரு ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லயும் சரி, இல்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம சிஎஃப்ஓ லெவல், அதுக்கப்புறம் ஓனர் லெவல், எல்லாருக்குமே இந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸ், இந்த ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் செக் வந்துட்டு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டா இருக்கும். அந்தந்த லெவல்ல நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் லெவல்ல இருக்கும்போது நம்ம இந்த வாரம் நமக்கு கேஷ் இருக்கா, அடுத்த வாரம் நம்ம யாருக்கெல்லாம் பே பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி மானிட்டர் பண்றதுக்கு உங்க லெவல்ல கண்டிப்பா அது யூஸா இருக்கும். அடுத்தது ஃபினான்ஸ் மேனேஜருக்கு இந்த மாசம் நம்ம சொந்த கலெக்ஷன், இந்த வாரம் சொந்த கலெக்ஷன் எவ்வளோ, நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்ணோம் அந்த மாதிரி வரும். சிஎஃப்ஓ பாத்தீங்கன்னா நம்ம 3 மாசம் போடுவோம், 4 மாசம் நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் போடுவோம், போட்டுட்டு நமக்கு என்ன கேஷ் வரப்போகுது, அதுக்கு சர்ப்ளஸ் இருக்கா, டெபிசிட் இருக்கா, அந்த மாதிரி லெவல்ல பார்ப்போம். நம்ம ஓனருக்கு எடுத்துட்டு போகும்போது அவர் எந்த மாதிரி நம்ம பண்றோம், பிசினஸ் நம்ம ப்ராஃபிட்டபிளா பண்றோமா, எங்கெல்லாம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், எந்தெந்த ஏரியால நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நமக்குன்னு ஒரு டீம் இருக்கு, அக்கௌண்ட்ஸ் டீம்ல எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறாங்க, ஃபைனான்ஸ் டீம்ல எல்லாரும் பாத்துக்கிறாங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம போய் growth பத்தி பார்க்கலாம். ஸோ இது இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் ஃபார் ஓனருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் சொந்த பிசினஸ்ல ரெகுலர் ஆபரேஷன்ஸை விட்டுட்டு growth நோக்கி அவர் பயணம் கண்டிப்பா பண்ணலாம். இதை வச்சுட்டு ஓகே நமக்கு எல்லாம் சரியா நடக்குதுப்பா அப்படின்ற ஒரு கம்ஃபர்ட் நமக்கு கிடைக்கும். அதை வச்சுட்டு நம்ம எல்லா முதலாளியும் ஃபர்தரா எப்படி நம்ம வளரலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு நம்ம சொல்லி இது பண்ணலாம். ஸோ நவ் ஐ திங்க் த ஃப்ளோர் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் the question and answers. RK, if there were some questions in between that you can read out now, if not open வேற யாருக்கும் question பண்ணனா maybe you can just unmute ங்க, உங்களோடது மியூட் பண்ணிருக்கு, நீங்க unmute பண்ணி நீங்க பேசுனீங்கன்னா we will be happy to answer your things. ஓகே சார். சார் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க, சிஓஜிஎஸ் வந்து டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருண் சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. தேங்க்யூ ஆர்கே. சார் சிஓஜிஎஸ் டைரக்ட் சிஓஜிஎஸ்ங்கிறது காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு. நம்ம ஒரு பொருளை வாங்குறோம், அதை வாங்கினக்கப்புறம் என்னெல்லாம் செலவு, விற்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொருளை ஒரு விற்கக்கூடிய பொருளா மாத்துறதுக்கு என்னென்ன செலவு பண்றோமோ அந்த செலவு வரைக்கும் நம்ம சிஓஜிஎஸ்ல கொண்டு வந்துடணும். இப்போ நீங்க ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட், நம்ம சப்போஸ் ஒரு துணிக்கடையே வச்சிருக்கோம், சிலது வந்துட்டு நம்மளே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோம், சிலது வெளியில இருந்து வாங்குவோம். அப்படி வாங்கும்போதும் சரி, இது பண்ணும்போது சரி, சப்போஸ் நம்ம அடிஷனலா ஏதாவது காஸ்ட் செலவு பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம பொருளை விற்கிறோம் அப்படின்னா அந்த செலவு வரைக்கும் நம்ம சிஓஜிஎஸ்ல வரும். ஸோ அதனால டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கண்டிப்பா நம்ம சிஓஜிஎஸ்குள்ள வரணும். ஏன்னா அது வந்துட்டு அந்த செலவு பண்ணலன்னா அந்த ப்ராடக்ட் நம்மளால விற்க முடியாது. ஒரு ப்ராடக்ட் அந்த ஃபைனலா என்ன அந்த சரக்கு நம்ம என்ன பண்றோமோ வாங்கக்கூடிய ஒரு பொருளா மாற்றணும். அது மாத்தினாதான் அவங்க வாங்குவாங்க. ஸோ வாங்கக்கூடிய பொருளா மாத்துறதுக்கு நம்ம என்ன செலவு பண்றோமோ அதெல்லாம் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ்ல கொண்டு வரணும். ஐ ஹோப் அது கிளியரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Very clear Srinivasan. தேங்க்யூ சார். சார் இன்னொரு டவுட் சார், டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோல வந்து சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணணுமா ஃபார் கால்குலேஷன் ஆஃப் டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ? சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ் நான் கன்சிடர் பண்ணணுமா? தேங்க்யூ ஆர்கே. ஆக்சுவலா சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ட்ரேட்ல வச்சிருக்கோம். அவங்க வந்து டெட்ல வரமாட்டாங்க, கடன்ல வரமாட்டாங்க. அவங்க வந்து லைபிலிட்டியில வருவாங்க, பட் ஆனா கடன்ல வரமாட்டாங்க. நீங்க டெட் பண்ணும்போது யார்கிட்ட இருந்து நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம், ஒரு பணமா கடன் யார்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கோம், ஒரு பொருளா கடன் வாங்குறவங்க டெட்ல வரமாட்டாங்க. ஒரு கடன் பணமா வாங்குறவங்க மட்டும்தான் டெட்ல வருவாங்க. Perfect மேம். சார் எனக்கு ஒரு क्वेश्चंस இருக்கு. இப்போ சன்ட்ரி கிரெடிட்டர் அன்செக்யூர்ட் லோனும் பார்ட்னர்ஸ் கிட்டே வாங்கி இருந்தோம்னு வெச்சுக்கோங்க, அது வந்து டெட்ல இன்க்ளூட் பண்ணணுமா? அதாவது நீங்க அகைன் இப்போ நீங்க நமக்கு பார்ட்னர் பைசா போடும்போது அவர் ஏதாவது ஒரு பிளான் வச்சிருப்பாரு, நம்ம இது பிசினஸ்லேயே தான் இந்த பைசா நம்ம போட போறோம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் வச்சிருப்பாரு. இல்ல நான் உங்களுக்கு 6 மாசம் தான் தரேன், இல்ல 1 வருஷத்துல இந்த நான் பணத்தை திருப்பி எடுத்துடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளான் வச்சிருப்பாரு. ஸோ அந்த பிளானுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க அக்கௌண்ட்ஸ் டீம்ல அதை ஃபேக்டர் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் 6 மாசத்துல அவர் பண்றாருன்னா அந்த 6 மாசத்துக்கு நம்ம திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கடன்ல வச்சிருங்க.
1 வருஷத்துக்கு மேல ஆகும் இல்ல 2 வருஷத்துக்கு மேல ஆகும்னா அது ஒரு லாங் டேர்ம் கடனா வச்சுக்கோங்க. நான் எப்பயுமே வச்சுக்க போறேன் அப்படின்னா நீங்க அதை ஈக்விட்டியாவே ட்ரீட் பண்ணிடலாம். பியூட்டிஃபுல் ஆன்சர் சினியாசன். ஐ திங்க் இந்த டவுட் கிளியர் ஆயிடுதுல மேடம் உங்களுக்கு? Thank you, sir. Thank you very much. If there are any other doubts, if we will be very happy to share again. I mean, we will be happy to. டவுட்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார், எல்லாமே கிளியரா சொன்னாங்க. ஒரே ஒரு இது ஏதாச்சும் டூல்ஸ் இருக்கா சார், இதை அப்படியே டைரக்டா நம்பர்ஸா நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு, நம்ம பிஎன்எல்லையும் இதையும் பண்ணா எடுத்துக்கிற மாதிரி? சார் நாங்க ஒரு கரெக்டான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க. நாங்க ஒரு கேஷ் ஃப்ளோ டூல் ஒன்று இப்பதான் பண்ணியிருக்கோம். அதுல என்ன ஆகும்னா நம்ம ஏன்னா ஒரு பிசினஸுக்கும் ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்கும், பிசினஸ் சைக்கிள் வேற, மாடல் வேற. ஸோ ஒரு ஜென்ரலா ஒரு காமனா ஒரு டூல் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். அதுல நீங்க உங்க இன்புட்ஸ் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா, சப்போஸ் நான் இவ்வளவு சேல் பண்ண போறேன், நம்மளோட டேஸ் இந்த மாசத்துக்கு நம்ம இவ்வளவு கலெக்ஷன் வரும், அந்த மாதிரி டேஸ் ஒரு 90 டேஸ் கழிச்சு கலெக்ஷன் ஆகும், சப்ளையருக்கு நான் ஒரு 45 டேஸ்ல கழிச்சு பே பண்ண போறேன் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணி அதுல டேட்டா போட்டீங்கன்னா நம்ம அதுவே உங்களுக்கு சொல்லும், இந்த நீங்க இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கேஷ் கையில வருமா இல்ல கேஷ் பிசினஸ்ல போட வேண்டி இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு டூல் பண்ணியிருக்கோம். அது கூடிய சீக்கிரம் நாங்க ஷேர் பண்ணுவோம். நீங்க உங்க இமெயில்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா when we launch that we will share it to you also. ஓகே சார். Because இதுல டைனமிக்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால ஜெனரலைஸ் பண்ண முடியாது. So we are trying to develop it where you feed see இப்போ தியரிட்டிக்கலி போனோம்னா 1000 ரேஷியோஸ் இருக்குங்க. அதெல்லாம் போட்டோம்னா ஒண்ணுமே we will not reach anywhere. So businessman ஐடியலி என்ன required இருக்கோ that alone we are trying to bring it so that we become more relevant ன்னு பார்க்கறோம். Sir, you can share your mail IDs in the chat. We will share the tool with you so that you can also understand how it works up, and then we take it up, sir. If nobody has a question, I will throw one question. Srinivasan? சொல்லுங்க. Generally, our business people, somebody from audience, let them participate. See, we say that the working capital ratios நம்ம சொல்றோம். So let us assume someone has a very good ratio of working, banker சொல்ற 1.33, 1.5 இருந்தா okay. Working capital ratio, if it is more than 2, is it a good thing or it is something which a businessman has to consider? Working capital சொல்றது என்ன சொல்றோம் நம்ம? Stock சொல்றோம், debtors சொல்றோம், minus creditors, அந்த working capital cycle. ஆமா. அது ஆப்டிமலா இருக்குது பெட்டரா இல்ல if it is ரொம்ப பாசிட்டிவ் இருந்தா கூட it is okay? So if இல்ல அதுதான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி இதுக்கும் நமக்குன்னு ஒரு ரேஞ்ச் வச்சுக்கணும். நம்ம ஒரு சீசனுக்கு ஒரு லெவல் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மெயின்டைன் பண்ணணும். இப்ப நம்ம பேசின மாதிரி இப்போ நம்ம ரீட்டைல் கடைன்னு பாத்தீங்கன்னா தீபாவளிக்கு நம்ம பண்ணணும்னா அக்டோபர் செப்டம்பர் அந்த 2 மாசத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம சரக்குலாம் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம முன்னாடியே ஜூன் ஜூலைல எல்லாமே எண்ட் ஆஃப் சீசன் பண்ணி எல்லாம் ஃப்ரெஷ் ஸ்டாக் கொண்டு வந்துட்டு நம்ம அது மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும், ஸ்டாக்கும் நம்ம நிறைய எடுத்துருப்போம், நம்ம பிசினஸ் ரன் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒத்துக்கிறோம். Yeah, perfect. Srinivasan, season ஒத்துக்கிறோம். Generally question is, suppose if you are averagely working capital cycle where the industry is at 1.5 and assuming your particular entity it is like 2 times or 2.5 times always okay. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல what I want to ask the audience is it a good situation or not? இது நல்லா இருக்கு, working capital 2.5 times இருந்தா கூட நல்லா இருக்கா இல்ல that is also an negative sign ன்னு சொல்லிட்டு நான் just want to take a debate on this entire thing. Okay, அது நம்ம ஐசோலேட்டடா நம்ம பார்க்க வேண்டாம். So where in that scenario no we need to have other, because the ratio analysis is not one thing, it is relative. So relative ன்றதுனால நம்ம as a overall perspective. Seniors, I think I lost you, but what I was just trying to say is that somebody in the audience, if they want to participate, then we will probably try to give a clarification also. If someone from the audience wants to say working capital if we have, let us say, a normal industrial 1.5 is okay ன்னு சொல்றாங்க, if you are a 2, is it okay? நல்லதுதானா இல்ல அது கூட தேவையில்லையா? That is also not good ன்னு சொல்ல கேக்குறோம். Because it's not that you are above that irundhuna always good, and that is the question. Somewhere you were also trying to say la debt equity la if that is there, there is a possibility you can improve your thing. So if someone wants to answer, it will be really nice. We cannot see the faces, illana apdi koopti question kekkalam. So somehow, is there someone who wants to take a shot on this particular question? சார் நானே எடுத்துக்கிட்டமா சார் அந்த क्वेश्चन? எடுங்க தாராளமா. You are always there. 24/7 to field all the questions, you are there. Thank you. So என்னன்னா நம்ம நீங்க சொல்ற மாதிரி இது நம்ம ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ரிலேட்டிவா பாக்குறோம். ஸோ அதனால மற்ற ரேஷியோஸோட வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கணும். சப்போஸ் நம்ம 2.5 வச்சிருக்கோம்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜாஸ்தி பண்றோம், சப்போஸ் அவர் மார்ஜின்ஸ் ஆர் குட்,
our returns are better, we can still afford to have that investment. End of the day நம்ம பணம் போட்டா return வரணும். Is our return fine? Are we happy with the return? If you are happy with the return, well and good, you can continue your model. Correct. Nice. Good, Srinivasan. So this we have seen in many balance sheets, Srinivasan. என்ன ஆகுதுன்னா, lot of people அவங்க balance sheetல வந்து since they don't have any other investment option, இல்லைன்னா பைசா gets blocked in debtors and stock more than what is actually required. So sometimes when it looks very healthy that it is 2 and 2.5 times, but still it is an indication that too much of money is locked into your business and it's time to remove it. Either you invest in your business or take the money out of the system itself so that you become more shrewd in terms of managing your capital. So that was one point which I wanted to draw attention to people. Sure, definitely. You have shared the feedback form, huh? I think we have put it in the chat box. Yeah. So if participants, thanks for your time. நீங்க உங்க feedback கொடுத்தீங்கன்னா that would be great for us to improve from here on. Yeah, as we told, this is a monthly thing which we try to do. We need encouragement from the participants, of course, in the lab, and we also need your inputs to share not only about the session, any other session which you feel should be taken, which can help the accounts department do better into the day-to-day thing. It's just a question of upskilling. கொஞ்சம் தெரிஞ்சிட்டு நம்ம பண்ணோம்னா we can be little more smarter. That's the whole idea. So if only entrepreneurs were sitting there or head of accounts department was sitting there or anybody for that reason, if there are any other areas where you feel, these kind of sessions should be taken, if you can share it, it'll be nice because we have taken this initiative to do these programs every month. So ஏதோ ஒரு செஷன்ல டைம் கிடைக்கும் போது we will definitely try to bring in those topics also. So inputs from you people are definitely welcome.